Hello everyone and welcome to Study Insight. Hokoluke punorbar swagatam janaisu. ADRE 3.0 aru Assam Police SI othoba eBook Constable karone amar special 1000 MCQ series or aji class 4 hoy itimodhye ami tinita session complete korisu. So I hope apnaloke সেই tinita session saise tarpor olop hole upokrito hoise. Aru eitu sessionot ami apnaloke jeneke request kori asile world geography tar logote Assam Indian history aru Indian political questions ba Indian art and culture kisu questions thakibo. So I think gudai khini clear goi ase. Jodi audio video gudai clear goi ase apnaloke muk comment kori janauk then ami session to agbarham. Okay, so আজি session 4 hoy itimodhye tinita sessionor duta sessionor PDF dia hoise aji aru duta sessionor PDF apnaloke Study Insight official Telegram channelot pai jabo tar logote Study Insight app ot pai jabo apnaloke. Okay, good evening. Yes, Pijus, Lakshmi, good evening. Hokoluke. Thik ase? Yes. So let us start the class. Before starting the class, this is something about myself. You can follow me on Facebook, Instagram, aru amar Telegram channel to follow kori labo. Tat yar PDF free of cost apnaloke pai jabo. Aru aji questions bahut beshi. Aji 50 plus questions thakibo. Oindin ami 25-30 ta questions anu. So আজি আমি যথেষ্টখিনি দিঘলীয়াকে পঢ়িম and I hope আপোনালোকে ভাল পাব world geography ভালেখিনি questions মই পিক কৰিছো আজিৰ সেশনটোত ওকে so ADRE 3.0 ফাউন্ডেশন বেচ ইতিমধ্যে Study Insight এপত अवेलेबल আছে আৰু নতুন এটা বেচ আহি আছে যত আমি from August 15 প্ৰায় 15 16 মানৰ পৰা ক্লাস লম ওকে হয়তো আজি ৰাতি ন হয়তো বা কাইলে ৰিলিজ হ'ব ADRE 3.0 ৰ নতুন বেচ কোনোবাই যদি ভাবিছে ফ্ৰেশ স্টার্ট কৰিম then you can avail to that course otherwise konobai jodi ready made bicharise then you can avail this course aru Assam Police SI eBook Constable ro course amar soli ase PGT TET or notun batch itimodhye ahi goise already eta batch soli ase aru special batch 2 ahise jitu batchot ami ekedore notun ke class korim up to porikha loike yes khobor bhal Piju Sajurika koise apuni BH college ot pohisile niki hoy moi BH college ot pohisilu I think 2011 ত মই তাৰ পৰা ওলাইছো ঠিক আছে বাহ ঠিক আছে ওকে সো এইখন কিতাপ আপোনালোকে কোড পাবো Amazon Flipkart ত পাবো বিশেষকে আপকামিং GTPGT TET Assam Police আৰু ADRE ৰ কাৰণে খুব বেছি ফলপ্ৰসূ হ'ব আসাম জিকে পৰ্শনটো আপোনালোকে যিকোনো ঠাইতে পঢ়িব পাৰে বাট তাত পঢ়াৰ পিছত যদি ভাবে যে ৰিভাইজ কৰিম গুটে অসম জিকে 3000 কৈ অধিক কোৱেশ্চনছ লগতে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স থাকিব অসমৰ সাম্প্ৰতিক ঘটনা আপুনি যেতিয়া কিতাপখন লয় সেই সময়ছোৱাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স থাকিব গতিকে এইখন কিতাপ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে ল'ব পাৰে তাৰ লগতে CTETৰ কাৰণে অসমীয়াৰ যদি কিতাপ বিচাৰি আছে দেন ইউ ক্যান avail to this book যেটো আমাৰ মেমে লিখিছে যিখন কিতাপ ওকে yes প্ৰথমটো কোৱেশ্চন কোৱা হৈছে পৃথিৱীৰ কালিৰ ফালৰ পৰা বা ক্ষেত্ৰফলৰ ফালৰ পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ কোনখন আমি সবে জানো যে আমাৰ পৃথিৱীত কিমানখন মহাদেশ আছে there are 7 continent and there are 5 oceans পাঁচটা মহাসাগৰ আছে আৰু আমাৰ কি আছে সাতখন মহাদেশ আছে ওকে there are 7 continent and out of these 7 continent ক্ষেত্ৰফল বা কালিৰ ক্ষেত্ৰত কোনখন আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ হয় কোনখন আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ হয় yes বহুতে কৈ আছে এছিয়া it is our Asia আমাৰ এছিয়া হয় না এছিয়া মানে কি এছিয়া মানে এনেকুৱা নহয় যে কোনো বেলেগ জায়গা এছিয়া মানে আপুনি যত থিয় দি আছে সেই দুখৰে এছিয়াই হয় ঠিক আছে হয় না সৰুতে আমি বহুতে বুৰ্বক বনাইছিল ঠগাইছিল এছিয়া যাবা নেকি এছিয়া বহুত দূৰ হেৰগে না যাও এছিয়া সেই এছিয়াটোৱে হয় ঠিক আছে ওকে অখৰটি মানে কি বিএছ কলেজৰ অখৰটি আমাৰ ঘৰত আছে বুজি পোৱা নাই ওকে এইটো কোৱেশ্চনৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব এছিয়া যি এছিয়া মহাদেশ হেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় আমাৰ গুটেই মহাদেশ কেইখনৰ ভিতৰত ঠিক আছে এতিয়া আমি এনেকা গুটেইখিনি বস্তু যদি চাও আপোনালোকে মন কৰিব যে there are 7 continent including the Antarctica right আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় এছিয়া এছিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় 44.58 মিলিয়ন স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ 29.7% মানে প্ৰায় 30% গুটেই বিশ্বৰ যিমান মাটিকালি তাৰে 30% আমাৰ এছিয়াই কভাৰ কৰে আমাৰ অসমখনো ইয়াতে আছে ডেফিনেটলি হয় না তাৰ পিছত সেকেন্ডলি যদি চাও আফ্ৰিকা সেকেন্ড আফ্ৰিকা হয় থাৰ্ডলি যদি চাও নৰ্থ আমেৰিকা ফোৰ্থলি এন্টাৰ্কটিকা আছে বাট অ্যাকৰ্ডিং টু যদি কান্ট্ৰি লিষ্ট চাও তেতিয়া হলে ফোৰ্থ স্থানত আছে সাউথ আমেৰিকা আছে কিন্তু এন্টাৰ্কটিকা সামৰিলে ফিফথ স্থানত আছে সাউথ আমেৰিকা ওকে 6 নম্বৰত কি আছে ইউৰোপ আৰু 7 নম্বৰত আছে অস্ট্ৰেলিয়া পৰীক্ষাৰ কোৱেশ্চন আটাইতকৈ সৰু মহাদেশ কোনখন হ্যাঁ ডেফিনেটলি অস্ট্ৰেলিয়া
মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ কোনখন হেয়া হৈছে আমাৰ এছিয়া সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট কোনখন হয় হেয়াও খুদা হয় আফ্ৰিকা মনত ৰাখিব পৰীক্ষাৰ কোৱেশ্চন আৰু হয় যে ৰেপ্লিকা আফ্ৰিকাৰ ৰেপ্লিকা কোনখন হয় ওকে আফ্ৰিকাৰ ৰেপ্লিকা হয় সাউথ আমেৰিকা মনত ৰাখিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে মানচিত্ৰখন দেখি গম পাইছে যে আফ্ৰিকা মহাদেশখন যেনেকুৱা হয় সাউথ আমেৰিকা মহাদেশখনো তেনেকুৱাই হয় দেখিবলৈ অৰ্থাৎ মিৰৰ ইমেজ টু ডেট আমি ক'ব পাৰো যে সাউথ আমেৰিকা ইজ মিৰৰ ইমেজ টু আফ্ৰিকা ৰাইট এটো কোৱেশ্চনৰ পৰীক্ষাত হয় কিন্তু মনত ৰাখিব ওকে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি আছে বহুতে ও আচ্ছা ওচৰতে হয় বিজু সৰকাৰ ঠিকে ঠিকে বিএচ কলেজৰ ওচৰত মৌটুপুৰীত ঘৰ নেকি মৌটুপুৰী নে মৌটুপুৰী তাত ঘৰ ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন which is the longest river in the world বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনটো হয় আমাজন ৰিভাৰ কোড আছে আমাজন ৰিভাৰত আছে আমাৰ আমেৰিকা ওকে কোড নৰ্থ আমেৰিকাত আছে হয় না ইয়াংজে ৰিভাৰ কোড আছে চাইনা ইয়াংজে ৰিভাৰক ইয়েলো ৰিভাৰ বুলি কোৱা হয় ওকে সৌৰ অফ চাইনা যেনেকৈ সৌৰ অফ বিহাৰ সোন ৰিভাৰ হয় না সৌৰ অফ বেংগল দামোদৰ ৰিভাৰ সৌৰ অফ আসাম কি হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা সুবনচিৰি ঠিক একেদৰে সৌৰ অফ চাইনা বুলি কোৱা হয় ইয়াংজে ৰিভাৰ ওকে দেন নাইল ৰিভাৰ ইয়াক যদিও বা নীল কোৱা হয় ইয়াৰ প্ৰকৃত প্ৰনাউন্সিয়েচন নাইল আচলতে ওকে নাইল ৰিভাৰ কোড আছে আমাৰ হেয়া আছে আমাৰ কোড আছে কক আৰু মিছিছিপি ৰিভাৰ আছে ইউএছএ ওকে নাইল ৰিভাৰ কোড আছে আৰু এটো কোৱেশ্চনৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব ওকে সৌৰভ বিহাৰ কোচি ইয়েস সৌৰভ বিহাৰ কোচি হয় ক্ষমা কৰিব ইয়েস ওকে ঠিক আছে সো কারেক্ট আনসার হ'ব নাইল রিভার বা নীল নদী ওকে বহুতে নীল বুলিও কয় বা নাইল নদী হেয়া লংগেস্ট হয় ঠিক আছে লংগেস্ট হয় মনত ৰাখিব ওকে নীল নদী লংগেস্ট হয় ইজিপ্ট বুলি কৈ আছে বহুতে কারেক্ট ঠিক আছে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চন হোয়াট ইজ দ্য ডিপেস্ট ট্রেঞ্চ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওশিয়ান ওকে গোটেই পৃথিৱীৰ যিখিনি ওশিয়ানছ আছে ওশিয়ানছ মানে গম পাইছে মহাসাগৰ যেনেকৈ সাগৰ থাকে গতিকে সাগৰৰ তুলনাত মহাসাগৰবিলাক খুব বিশাল হয় না যেনেকৈ আমাৰ কি থাকে আৰব সাগৰ আছে হয় না যেনে আমাৰ কি আছে বে অফ বেংগল এটা সাগৰ হয় ঠিক একেদৰে ইণ্ডিয়ান ওশিয়ান যেনেকৈ আছে তেনেকৈ পেচিফিক ওশিয়ান বা প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আছে ওকে তো সি বুলি ক'লে তাৰ আচলতে সিয়ে আমাৰ মহাসাগৰ হয় কিন্তু সি বহল অৰ্থত ক'লে আমি তাক ওশিয়ানছ বুলি কওঁ ঠিক আছে মহাসাগৰ বুলি কওঁ আৰু এই ওয়ার্ল্ড ওশিয়ানছ সমূহৰ গভীৰ খাত অৰ্থাৎ ট্ৰেঞ্চ কোনটো হয় আমাৰ যেনেকৈ পাহাৰ পৰ্বত আমাৰ কি থাকে আমাৰ ভূমিৰ ওপৰত থাকে হয় না সাগৰ পৃষ্ঠত আমাৰ পৰ্বত পাহাৰ থাকে ঠিক একেদৰে আমাৰ কি হয় যে সাগৰৰ তলতো তেনেকুৱা পাহাৰ পৰ্বত থাকে যেনে এয়া ধৰক মানি লওক যে এইখিনি হৈছে আমাৰ কি ল্যান্ড ওকে এইখিনি হৈছে আমাৰ মাটি ল্যান্ড এটো হৈছে ল্যান্ডৰ সীমা মানি লওক তো ইয়াত এনেকৈ পৰ্বত পাহাৰ আছে হয় না মাউন্ট এভাৰেষ্টও আছে বিভিন্ন পাহাৰ পৰ্বত আছে থাকে এনেকৈ আৰু আমাৰ যে ওশিয়ান থাকে ওশিয়ানৰ তলতো আনকি এনেকুৱা পাহাৰ পৰ্বত থাকে ওকে আৰু সেই পাহাৰ পৰ্বত বিলাকৰ ভিতৰত কি হয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ খাত থাকে মানে কি গভীৰ কিছুমান পইণ্ট থাকে আটাইতকৈ দ আৰু সেই পইণ্টটো হৈছে মেৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ ওকে মেৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ ইয়াতে বিল্ডুৱে কৈছে ডিপেষ্ট পইণ্ট যেটো হয় চ্যালেঞ্জাৰ্ছ ডিপ কাৰেক্ট ওকে চ্যালেঞ্জাৰ্ছ ডিপ যেটো আমি আগলৈ মই আপোনালোকক এখন ফটো দেখুৱাই দিম ওকে আপোনালোকে পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে সেকেন্ড ডিপেষ্টটো কোনটো হয় হেতু হয় আমাৰ টংগা ওকে টংগা আইল্যান্ড টংগা ট্ৰেঞ্চটো হয় দেন এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় পৰ্টো ৰিকো খাত এইবিলাক কিছুমান সৰু সৰু আইল্যান্ড ওকে কোনো দেশ স্পেসিফিক নহয় জাভা ট্ৰেঞ্চ আছে কিন্তু আটাইতকৈ ডিপেষ্ট হয় মেৰিয়ানা ট্ৰাঞ্চ সেকেন্ড ডিপেষ্ট হয় টংগা ট্ৰাঞ্চ মনত ৰাখিব টংগা ট্ৰাঞ্চ টংগা আইল্যান্ডত আছে এটা সৰু আইল্যান্ড হয় পেচিফিক ওশিয়ানত ৰাইট এতিয়া আমি যদি চাও এয়া দেখিছেনে এয়া হৈছে সাগৰ পৃষ্ঠ বুলি আমি ধৰি লৈছো তো তেনেকৈ সাগৰৰ তলতো এনেকুৱা পৰ্বত পাহাৰ আছে ডেফিনেটলি আমাৰ পৃথিৱীখনত কি আছে আমাৰ আমি জানো যে পৃথিৱীখনত কিছুমান ৰকেৰে আবৃত হয় না একেবাৰে ভিতৰত কোৰত কি আছে তেনেকুৱা মেগমা আছে বা তেনেকুৱা অৰ্ধজুলীয়া পদাৰ্থ আছে বাট আমি যদি
পৃথিৱীৰ খোলাটোত চাও তেতিয়াহ'লে কি আছে তাত ৰকেৰে হয় না ৰক বা বিভিন্ন মেটেল মিনাৰেলেৰে আবৃত গতিকে সাগৰৰ তলত যে মাটি পাব সেইটো কথা নাভাবিব বা সাগৰৰ তল পুখুৰীৰ নিচিনা নদীৰ নিচিনা যে এনেকুৱা ৰিভাৰ বেড থাকিব বা ধুনীয়া এটা সমতল থাকিব তেনেকুৱা নহয় যে সাগৰৰ তলতো এনেকুৱা পৰ্বত পাহাৰ থাকে আৰু যিটো আটাইতকৈ গভীৰ পইণ্ট সেইটো হৈছে মেৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ গভীৰ পইণ্টক স্পেচিফিক এটা নাম দিয়া হৈছে সেইটো হৈছে চেলেঞ্জাৰ্ছ ড্ৰিপ ওকে সেইটো মনত ৰাখিব কি যে চেলেঞ্জাৰ্ছ ডিপ ওকে এই স্পেচিফিক পইণ্টটো মনত ৰাখিব পৰীক্ষাত কেতিয়াবা মেৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ নাহি পেলাই চেলেঞ্জাৰ্ছ ডিপ বুলিও দিব পাৰে আপোনালোকক ওকে টংগা ট্ৰেঞ্চ সেকেন্ড হয় ওকে ক্লিয়াৰ ওকে আই থিংক আই এম ক্লিয়াৰ টু ইউ ওকে সো আপোনালোকে সেশনটো শেয়াৰ কৰক যদি গোটেইখিনি কন্টেন্ট মানখিনি মই ভাবিছো দেন সেশনটো অকমান শেয়াৰ কৰিব ওকে একো নাই শেয়াৰ কৰিলে একো নাযায় আপোনালোকৰ বৰঞ্চ আমি অকমান মোটিভেশন পাও ক্লাছটো আগবাই নিবলে ওকে অকমান শেয়াৰ কৰি দিয়ক নিজৰ বন্ধুবৰ্গ ফ্ৰেন্ডছ ফ্যামিলিৰ লগত ওকে yes এটো কোৱেশ্চন আমি পঢ়িলো সো লেট আস মুভ টু দা নেক্সট কোৱেশ্চনস তো এখিনি মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱালো which country has the longest coastline in the world পৰীক্ষাত আহি থাকে যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সেইখন দেশ যিখন দেশৰ কি হয় উপকূলীয় ৰেখা আটাইতকৈ দীঘল হয় না উপকূলীয় ৰেখা মানে কি সাগৰৰ লগত বাউন্ডাৰী শেয়াৰ কৰে ম্যাক্সিমাম আৰু সেইখন দেশ কোনখন হয় কক সেইখন দেশ কোনখন হয় which country সেইখন দেশ হয় ডেফিনেটলি কানাডা হয় না যে কানাডাৰ কি হয় সাগৰৰ লগত যি উপকূলীয় সীমা ৰেখা হে আটাইতকৈ বেছি আমি যদি ভাৰতবৰ্ষ চাও ভাৰতবৰ্ষৰ এই বিশেষ ৰিজনটো কি বুলি কোৱা হয় পেনিনসুলা হয় না এই ৰিজনটোত আমি ইয়াৰ পৰা গুজৰাটৰ পৰা বেংগললৈকে ওকে ফ্ৰম গুজৰাট টু বেংগল ভাৰতবৰ্ষত গুজৰাটৰ পৰা বেংগললৈকে এইখিনি কি হয় কোষ্টেল এৰিয়া অৰ্থাৎ সাগৰৰ লগত বাউন্ডাৰী শেয়াৰ কৰি আছে হয় না বাট ইন কেস অফ কানাডা আমি যদি চাও বহুত বেছি কিলোমিটাৰ আমাৰ কি হয় আমাৰ কোষ্টেল এৰিয়া আছে অৰ্থাৎ সাগৰ পৃষ্ঠৰ লগত বাউন্ডাৰী শেয়াৰ কৰে about 2 লাখ কিলোমিটাৰ ওকে ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে আমাৰ 2,02,080 কিলোমিটাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি ওকে 2,02,080 কিলোমিটাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়া কাৰ লগত আছে কোষ্টেল এৰিয়া ওকে কোষ্টেল এৰিয়া ক্লিয়াৰ yes বহুতে কাৰেক্ট আনসাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন which is the largest island in the world ওকে যে বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট আইল্যান্ড মানে গম পাইছে নে আইল্যান্ড মানে কি আইল্যান্ড মানে হৈছে যে যেতিয়া এটা ডাঙৰ ওয়াটাৰ বডিছৰ মাজত চাৰিওপিনেৰে পানীৰে আবৃত এটা লেণ্ড মাছ থাকে ওকে লেণ্ড মাছ তাক আইল্যান্ড বুলি কোৱা হয় ওকে আৰু আইল্যান্ডৰ সৰুটো হৈছে আইজেল বা আইলেটটো আইল্যান্ডতকৈ সৰু আইলেটটো মনত ৰাখিব আইলেট শব্দটো কেনেকৈ আহিছে যে লেট শব্দটো যেনেকৈ বুকলেট মানে কিতাপৰ সৰু ভাৰ্চনটো বুকলেট কও যেনে চকলেট LAT বা LET ওকে LATE বা LET এই শব্দকেইটা কি বুজায় যিকোনো বস্তুৰ সৰু আকৃতি বুজায় গতিকে আইল্যান্ডৰ সৰু ফৰ্মটো আইলেট হয় মনত ৰাখিব যেনেকৈ আমাৰ লাক্ষাদ্বীপত যিবিলাক সৰু আইল্যান্ড আছে তাক আমি আইলেট বুলি কওঁ প্ৰকৃততে এনিৱে আইল্যান্ড মানে চাৰিওপিনে পানীৰে আৱৰি থাকে তাক আমাৰ দ্বীপ বুলি কোৱা হয় আৰু কোনটো দ্বীপ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আইল্যান্ড হয় হেয়া কি হ'ব yes মাজুলী চাওক মাজুলীৰ কথাটো বেলেগ মাজুলী হৈছে ৰিভাৰ আইল্যান্ড আমি ভাবো যে মাজুলী ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট আইল্যান্ড ইন এছিয়া বা ৱৰ্ল্ড আমি এনেকৈ কওঁ ন বাট ৰিভাৰ আইল্যান্ডৰ কথাটো বেলেগ ইয়াত ৰিভাৰ আইল্যান্ড বুলি কেটেগৰাইজ কৰা নাই ওভাৰঅল সমুদ্ৰৰ ওপৰতো থাকিব পাৰে তো তেতিয়া হলে yes গ্ৰীনল্যান্ড বহুতে কমেন্ট কৰিছে গ্ৰীনল্যান্ড ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে গ্ৰীনল্যান্ড ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে গ্ৰীনল্যান্ড হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ আইল্যান্ড yes আমাৰ বেচ চলি আছে কোনোবাই যদি এভেইল কৰিব বিচাৰে ষ্টাডি ইনসাইট এপটো ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে আপোনালোকে লৈ ল'ব তাত বিভিন্ন কোৰ্সেছ চলি আছে ওকে yes which strait separates Europe from Asia আপোনালোকে গমে আফ্ৰিকা ৰাইট আপোনালোকে গমে পায় যে ইউৰোপ এখন মহাদেশ হয় আনহাতে আফ্ৰিকা এখন মহাদেশ হয় ওকে সো এই দুখন মহাদেশক কোনটো ষ্ট্ৰেইটে সেপাৰেট কৰে ওকে বেৰিং ষ্ট্ৰেইট অফ মালাক্কা ষ্ট্ৰেইট অফ গিব্ৰাল্টাৰ নে আমাৰ বংপটা ষ্ট্ৰেইট বা প্ৰণালী ওকে আৰু এই ষ্ট্ৰেইটৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যেনে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ ৰিসেন্টলি নিউজত আছিলে কিয় কাৰণ ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আপোনালোকে নিশ্চয় বোধ কৰো আপোনালোকে গম পায় হয় না গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেইটৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব আৰু ষ্ট্ৰেইট মানে কি আমি বুজিব লাগিব ষ্ট্ৰেইট মানে হৈছে যেতিয়া দুটা ডাঙৰ ওয়াটাৰ বডি ওকে মানি লওক
এইটো এটা ওয়াটাৰ বডি ওকে আৰু এইটো এটা ওয়াটাৰ বডি আৰু এই দুটা ওয়াটাৰ বডি এটা সৰু নেৰো পাছে কানেক্ট কৰিছে যেটো ওয়াটাৰ বডি হয় মানে এইখিনিও পানী আৰু এইখিনিও হৈছে পানী আৰু এইখিনি হৈছে মাজত লেন্ড ওকে এইখিনি হৈছে লেন্ড ঠিক আছে তো দুটা লেন্ড মাছক ডিফারেন্সিয়েট করে এটা সৰু নেৰো পাছে আৰু হেতু ওয়াটাৰ বডি হয় ঠিক আছে মানে কি এইফালে আছে আমাৰ ওয়াটাৰ ওকে এইফালে আছে আমাৰ ওয়াটাৰ আৰু এই ওয়াটাৰক এটা সৰু পাছ এটা কানেক্ট কৰিছে তাক কোৱা হয় আমাৰ স্ট্ৰেইট ঠিক আছে আৰু যেটো স্ট্ৰেইটে ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকাক সেপাৰেট কৰিছে হেয়া হৈছে স্ট্ৰেইট অফ গিব্রাল্টাৰ ৰাইট স্ট্ৰেইট অফ গিব্রাল্টাৰ আমি ইয়াতে ফটোত চালে গম পাই যাম গুটেখিনি বস্তু যে এয়া হৈছে আমাৰ ইউৰোপ হয় না স্পেইন আছে ইয়াতে ইউৰোপত এয়া হৈছে আমাৰ আফ্ৰিকা মৰক্কো আছে টানজিয়াৰ আছে ওকে সো এই আফ্ৰিকা আৰু আমাৰ ইউৰোপক ডিসকানেক্ট কৰিছে এটা স্ট্ৰেইটে যাক কোৱা হয় স্ট্ৰেইট অফ গিব্রাল্টাৰ ইপিনে আছে মেডিটেৰিয়ান সি ভূমধ্য সাগৰ আৰু ইপিনে আছে আটলান্টিক ওশেন আটলান্টিক মহাসাগৰ বুজি পাইছে আপোনালোকে অৰ্থাৎ কি স্ট্ৰেইট মানে কি আমি বুজিব লাগিব বুজি পাইছে okay Strait of Gibraltar Mediterranean Sea and Atlantic Ocean yes Mediterranean Sea and Atlantic Ocean যেটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে correct yes which is the highest waterfall in the world বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উখ জলপ্ৰপাত কোনটো হয় বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উখ জলপ্ৰপাত হেতু নায়াগাৰা ফল হয় ভিক্টোৰিয়া ফল হয় এঞ্জেল ফল হয় নে আমাৰ ইউগুৱাজু ফল হয় ওকে ইউগুৱাজু জলপ্ৰপাত হয় কোনটো হয় yes option C বহুতে কৈছে কারেক্ট এঞ্জেল ফল ওকে এঞ্জেল ফল কি হয় যে বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ উখ ওয়াটাৰফল হয় যেটো আমাৰ ভেনেজুৱেলাত আছে হয়নে ভেনেজুৱেলা কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত অইলৰ কাৰণে বিখ্যাত ওকে যেটো ক্ৰুড অইল জৰ পৰা পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টস বনাই বা পেট্ৰলিয়াম ডাইৰেক্টলি উৎপন্ন হয় ভেনেজুৱেলা ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন which ocean is the largest and the deepest on earth ওকে যে বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ গভীৰ মহাসাগৰ কোনখন হয় আমি সবে জানো হেয়া প্ৰশান্ত মহাসাগৰ পেসিফিক ওশেন ওকে অপশন বি পেসিফিক ওশেন ওকে আৰু যেটো মেৰিয়ানা ট্ৰেন্সৰ কথা কলো অকমান আগতে হেয়া আমাৰ পেসিফিক ওশেনতে আছে ইনফ্যাক্ট পেসিফিক ওশেনত আৰু কি এটা বস্তু আছে ৰিং অফ ফায়াৰ ওকে ৰিং অফ ফায়াৰ যেটো আগলে আমি পঢ়িম ওকে ৰিং অফ ফায়াৰো পেসিফিক ওশেনতে আছে মনত ৰাখিবা এজ অফ নাও মনত ৰাখি থাও পিছলে আমি কোৱেশ্চন পাম yes roof of the world বুলি কাক কোৱা যে পৃথিৱীৰ ছাল বুলি কাক গণ্য কৰা হয় কোন দুখৰ ঠাই কোনটো প্লেটিউ ওকে কক এইটো কোৱেশ্চন আনসাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰক অপশন সি বহুতে কৈ আছে পামিৰ বা টিবেটান প্লেটিউ বুলি কৈ আছে জুনে জুনে অপশন সি কৈ আছে কাৰেক্ট হয় যে পামিৰ প্লেটিউ যেটো হয় পামিৰ প্লেটিউটো আমাৰ কোড আছে ক'ব পাৰিব কোনখন দেশত আছে কক টিবেটান প্লেটিউ ওকে ইয়াক কিয় কোৱা হয় রুফ অফ দা ওয়ার্ল্ড কিয় কোৱা হয় তাৰ কথাটো হল চাও প্লেটিউ মানে কি জানে শিলং ইজ এ প্লেটিউ আপোনালোকে জানে শিলং এটা প্লেটিউ হয় অৰ্থাৎ ইয়াক কোৱা হয় কি মালভূমি ওকে মালভূমি মানে কি যে এনেকুৱা এটা অঞ্চল প্ৰকৃততে পাহাৰে হয় কিন্তু পাহাৰৰ ওপৰত গৈ যদি সমতলীয়া হয় তেতিয়া হলে তাক কি বুলি কোৱা মালভূমি বুলি কোৱা হয় প্লেটিউ বুলি কোৱা হয় ওকে আৰু এই যেটো প্লেটিউ হয় বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ হেতু হৈছে আমাৰ পামিৰ প্লেটিউ আৰু যেটোক আমাৰ সেই কাৰণে বিশ্বৰ পৃথিৱীৰ রুফ বা ছাল বুলি কোৱা হয় ওকে ৰিপাব্লিক অফ চাইনা কাৰেক্ট টিবেটত আছে ওকে সো পামিৰ প্লেটিউ যেটো হয় হেতু আমাৰ রুফ অফ দা ওয়ার্ল্ড হিচাপে তাক গণ্য কৰা হয় ওকে এয়া দেখিছে টিবেটান প্লেটিউ বা যেটো পামিৰ প্লেটিউ হয় তাক রুফ অফ দা ওয়ার্ল্ড বুলি কোৱা হয় খুব ডাঙৰ এটা প্লেটিউ হয় একেবাৰে স্যাটেলাইট ভিউত চালেও এনেকে দেখা যায় আসলতে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন which river crosses the equator twice পৰীক্ষাত বহুবাৰ খুদিছে আৰু খুদিব অনাগত দিনত ইকুৱেটৰ মানে হৈছে বিষুৱ ৰেখা ওকে যে আমাৰ জিডাল বিষুৱ ৰেখা 0 ডিগ্ৰী ল্যাটিটিউড আপোনালোকে গমে পায় যে পৃথিৱীখন যদি আমি এনেকে চাও এটো হৈছে ইষ্ট ডাইৰেকশন এটো হৈছে ওয়েস্ট ওকে এটো হৈছে নৰ্থ এটো হৈছে সাউথ এটা নৰ্থ পল হয় ইয়াত এনেকে ৰাছিয়া আছে হয়নে এটা সাউথ পল হয় সো আমাৰ এই জিডাল 0 ডিগ্ৰী ল্যাটিটিউড 0 ডিগ্ৰী অক্ষাংশ জিডাল হয় ওকে সেই 0 ডিগ্ৰী অক্ষাংশডাল কি হয় আমাৰ বিষুৱ ৰেখা হয় ওকে আৰু ইয়াতে কি আছে 23.5 ডিগ্ৰী নৰ্থ আছে
ইয়াতে কি আছে 23.5 ডিগ্ৰী সাউথ আছে এটো হয় ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ কৰ্কট ক্ৰান্তীয় ৰেখা আৰু এটো হয় ট্ৰপিক অফ ক্যাপ্ৰিকন অৰ্থাৎ মকৰ ক্ৰান্তীয় ৰেখা এইখিনি আমি সবে জানো আৰু এইফালে যেনেকে থাকে এইবিলাক কিছুমান ইমেজিনাৰী লাইন এইবিলাকক কোৱা হয় কি এইবিলাকক কোৱা হয় আমাৰ দ্ৰাঘিমাংশ বা লংগিটিউড আৰু যেটোই আমাৰ কি নিৰ্ধাৰণ কৰে ডেট এণ্ড টাইম ওকে সদায় ডেট আৰু টাইম নিৰ্ধাৰণ কৰে আমাৰ দ্ৰাঘিমাংশ বা লংগিটিউডে আদাৰৱাইজ আমি যদি চাও লেটিটিউড বিলাকে কি নিৰ্ধাৰণ কৰে লেটিটিউড বিলাকে লোকেশন নিৰ্ধাৰণ কৰে ওকে লোকেশন নিৰ্ধাৰণ কৰে এইবিলাক লেটিটিউড হয় ঠিক আছে অৰ্থাৎ অক্ষাংশ হয় এতিয়া আমাৰ পৃথিৱীৰ যে এই আমাৰ 0 ডিগ্ৰী অক্ষাংশডাল আছে ইকুৱেটৰ বা বিষুৱ ৰেখা ইয়াক এটা নদীয়ে দুবাৰ সেট কৰে আৰু সেইটো নদী হৈছে আমাৰ কংগো নদী আফ্ৰিকাৰ ওকে আফ্ৰিকাৰ কংগো নদী yes tropic of cancer crosses twice the mahi river যে ইন্ডিয়াৰ মাহি নদী আছে সেই মাহি নদীয়ে কৰ্কট ক্ৰান্তীয় ৰেখাডাল দুবাৰ সেট কৰে ঠিক একেদৰে আপোনালোকে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন সুধিব যে ইকুৱেটৰ বা বিষুৱ ৰেখা আচলতে দুবাৰ কোনে অতিক্ৰম কৰে হেয়া আমাৰ আফ্ৰিকাৰ কংগো নদী ওকে আফ্ৰিকাৰ কংগো নদীয়ে দুবাৰ সেট কৰে মনত ৰাখিব এ আপোনালোকে ফটোত চাব পাৰিব ঠিক আছে এইডাল হৈছে বিষুৱ ৰেখা আৰু আফ্ৰিকাৰ এটো হৈছে কংগো নদী এনেকে ইয়াৰ পৰা উলাই পেলাই এনেকে চাও এবাৰ ইয়াত সেট কৰিছে এবাৰ ইয়াত সেট কৰিছে যেটা নরমালি নকৰে আসলতে বহুত নদীয়ে ওকে সো দুবাৰ ইকুৱেটৰক সেট কৰিছে কাৰণে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্ট হৈ যায় আমাৰ কাৰণে ঠিক আছে ইয়াস আপোনালোকে এইখন কিতাপ লব পাৰে আসাম ইনসাইট যিখন মোৰ কিতাপ হয় আজি প্ৰায় 2 বছৰ হল ইয়াক লঞ্চ কৰা ইতিমধ্যে 12000 ষ্টুডেন্টে ইয়াক লৈছে আৰু যথেষ্ট ভাল পাইছে আসাম হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি পলিটি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ইকোনমি আসাম মেনেজ পিপল আসাম লিটাৰেচাৰ আসামিজ ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্ৰি স্পোৰ্টস গুটেখিনি ইয়াত পাব তাৰ লগতে CTETৰ কাৰণে অসমীয়াৰ যিখন গাইডবুক সেইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে মেমৰ আমাৰ TCR 2.0 নতুন বেটচো আহি গৈছে ষ্টাডি ইনসাইট এপত ওকে yes এটো কোৱেশ্চন আনসাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰক ল্যান্ড অফ ৰাইজিং সান বুলি আমাৰ কিয় কোৱা হয় কোনখন দেশক কোৱা হয় ওকে ল্যান্ড অফ ৰাইজিং সান বুলি কোনখন দেশক কোৱা হয় আপোনালোকে বহুতে কমেন্ট কৰি আছে বাট এজ অফ নাও মই আপোনালোকৰ ইমানখিনি কমেন্টস চাবলৈ সক্ষম নহয় ক্লাছটোৰ শেষৰ পিনে কমেন্ট কৰিব সেইখিনি আমি পঢ়িম ডিসকাস কৰিম ওকে ল্যান্ড অফ ৰাইজিং সান বা সূৰ্যোদয়ৰ দেশ বুলি কোৱা হয় জাপান ওকে জাপান এটা কিয় কোৱা হয় এটা প্ৰত্যেকখন দেশতে সূৰ্য উদয় হয় হয়নে আপোনালোকে অৰুণাচলত গলেও দেখিব সূৰ্য উদয় হয় আগতে জাপানত গলেও হয় কিন্তু কবাত কি এনেকুৱা নেকি যে সূৰ্য উদয়টো মানে এনেকুৱা নেকি আমাতকে আগত হৈছে মানে কি আগত হয় আমেৰিকাত তো তাতকে আৰু আগত হয় বাট কি হয় এটা ৰেফাৰেন্স আছে সেইটো হৈছে আমাৰ সেইটো হৈছে ইন্টাৰনেশনাল ডেট লাইন ওকে এইডাল ইন্টাৰনেশনাল ডেট লাইন যেটো বেৰিং ষ্ট্ৰেইটৰ ওপৰেৰে পাৰ হয় অৰ্থাৎ ইয়াৰ যদি এটো সাইডে থাকে লেটস সে আজি মই ক্লাছটো লৈ আছো 9 আগষ্ট তাৰিখে হয়নে তো আমাৰ যেটো আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ ওকে ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ মানে কি ইষ্টাৰ্ণ মানে পূৰ্ব দিশৰ যি অৰ্ধগোলক আমি যদি এই গোলকটো ভাবো এটো এটা অৰ্ধগোলক তো এই সাইডটো হৈছে ইষ্টাৰ্ণ পূবত আছে আৰু এই সাইডটো হৈছে ওয়েষ্টাৰ্ণ বুজি পাইছে সো আমি যে কও ওয়েস্টার্ন কালচার ওয়েস্টার্ন বুলি যে কও মানে ওয়েস্টার্ন মিউজিক ওয়েস্টার্ন কালচার কিয় কও কাৰণ আমি ইষ্টত আছো আমি এছিয়াৰ মানুহবিলাক ম্যাক্সিমাম ইষ্টত আছো গতিকে আমি ওয়েস্টার্ন বুলি কলে আমেৰিকাক বুজু হয় না আমি ইউৰোপকো বুজু কিছু পৰিমাণে ইউৰোপক বাৰু ডাইৰেক্টলি ওয়েস্টার্ন নকও বাট আমেৰিকা বুলি কলে ওয়েস্টার্ন ওকে সো ইয়াত যদি 9 আগষ্ট চলি আছে ন অৰ্থাৎ ইয়াত হয়তো 8 আগষ্ট চলি আছে ওকে বিভিন্ন ঠাইত আৰু এনেকুৱা এটা পইণ্ট থাকে এনেকুৱা এডুখৰ ঠাই থাকে যত হয়তো 5 মিনিটৰ ব্যৱধানত যে যদি এইখন গাঁৱটো নাই তাত বিভিন্ন আইল্যান্ড আছে সাগৰৰ মাজত যে এটা আইল্যান্ডত দুটা আইল্যান্ডৰ মাজত এটা সৰু এৰিয়া যে সেইটো আইল্যান্ডত কি হৈ আছে 8 আগষ্ট হৈ আছে এইটো আইল্যান্ডত 9 আগষ্ট হৈছে ডিউ টু দিস ইন্টাৰনেশনাল ডেট লাইন আৰু যেহেতু এই ডেট লাইনটোক ৰেফাৰেন্স হিচাপে ল জাপান আমাৰ কি হয় এনেকুৱা স্থানত অৱস্থিত যে জাপানৰ আটাইতকৈ আগত সূৰ্যোদয় হয় and that is why it is regarded as the land of rising sun okay land of rising sun বুলি কোৱা হয় যেনে আমি যদি কও অসমত ইন্ডিয়াত কোন আগতে সূৰ্য উদয় হয় অৰুণাচলত হয় হয় না সূৰ্য উদয় হোৱা দেশ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল অসমকে আদি কৰি গুটে নৰ্থ ইষ্টত হয় না সূৰ্য উদয় আগত হয় ওকে তো হেইটোৱে কথা I hope I am clear to you আগলে আমি এনেকুৱা কোৱেশ্চনস এনেকুৱা লজিক বিলাক পাম আমি কিয় ইন্টাৰনেশনাল ডেডলাইনৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব পাৰিম ওকে Okay. So next question. Lake Baikal, the deepest freshwater lake in the world, is located in which country?
যেটো vehicle lake কোনখন দেখত ইয়াতে মিঠা বুলি আহিছে আসলে সতেজ হ'ব লাগিছিল ওকে ফ্ৰেছ ওয়াটাৰ মানে মিঠা নহয় সতেজ পানী ওকে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ সতেজ পানীৰ হ্ৰদ যেটো vehicle হ্ৰদ সেইটো কোনখন দেশত অৱস্থিত হয় কানাডা ৰাছিয়া ইউএছএ চাইনা কক কমেন্ট কৰক অপচন বি বহুতে কৈ আছে ৰাছিয়া জনে কৈ আছে কাৰেক্ট আনসাৰ ৰাছিয়া ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ vehicle lake কি হয় যে আমাৰ আটাইতকৈ ডিপেষ্ট হয় ইয়াত আমি এটা ফটো ৰাখিছো খুব ধুনিয়া হয় দেখিবলৈ এটো vehicle lake হয় এটো খুব ডিপেষ্ট হয় খুব গাঢ় অৰ্থাৎ গভীৰ তললৈকে বহুত ইয়াৰ আমি যদি চাও ডেপথ to বহুত বেছি আটাইতকৈ গভীৰ হয় ৰাছিয়াত আছে vehicle lake okay yes which artificial waterway connects the Mediterranean Sea to the Red Sea okay যি আমাৰ ভূমধ্য সাগৰ অসমীয়াত কলে ভূমধ্য সাগৰ Mediterranean Sea okay ভূমধ্য সাগৰ আৰু লোহিত সাগৰ বা ৰেড সি প্ৰকৃততে ৰেড সি okay ৰেড সি আৰু Mediterranean Sea কানেক্ট কৰা এটা মানৱ সৃষ্ট আৰ্টিফিশিয়ালি বনোৱা হৈছে এটা waterway এটা কেনেল আৰু সেই কেনেলটো কোনটো কেনেল হয় পানামা কেনেল সুইচ কেনেল কাইল কেনেল নে আমাৰ এৰি কেনেল ওকে এটো ডেফিনেটলি আমাৰ সুইচ কেনেল হয় পৰীক্ষাত বহুত আহিছে এটো কোৱেশ্চন ওকে স্যাৰ কিতাপত লিখা আছে বৈকাল থাকিব পাৰে আপুনি যি পঢ়ে বৈকাল বেকাল ওকে হয় না ঠিক আছে মই ইয়াতে কি লিখিব বাইকেল ওকে একো নাই বৈকালে হয় প্ৰকৃততে হয়তো আমাৰো ভুল হ'ব পাৰে সো এটো কোৱেশ্চনৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে সুইচ কেনেল ওকে সুইচ কেনেলটো আমি ইয়াতে চাই লম যে এয়া হৈছে আমাৰ এছিয়া এয়া হৈছে আমাৰ আফ্ৰিকা আৰু ইয়াত যদি চাও এটো হৈছে ভূমধ্য সাগৰ মেডিটেৰিয়ান সি হৈছে এইটো হয় না আৰু এটো হৈছে ৰেড সি আৰু এই যেটো কেনেল এটা সৰু কেনেল হয় যেটো কেনেলে আমাৰ কি কৰিছে এটো আৰ্টিফিশিয়ালি বনোৱা হৈছে আৰু এটো ৰেড সি আৰু মেডিটেৰিয়ান সি কানেক্ট কৰিছে পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন হয় সুইচ কেনেলৰ ওপৰত সো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে okay next question yes which is the largest country in the world by land area আটাইতকৈ ডাঙৰ country definitely আমাৰ কি হয় ৰাছিয়া হয় না according to land area আটাইতকৈ ডাঙৰ country হয় ৰাছিয়া in fact ইয়াৰ আগত USSR আছিলে USSR যদিও বা চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হয় but still আমি যদি চাও Russia is the largest country by land area okay which is the smallest country in the world পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু দেশ কোনখন হয় okay সৰু দেশ কোনখন হয় এখন মোনাকো হয় ভ্যাটিকান সিটি হয় নাউৰু হয় না মলদ্বীপ হয় okay কক আটাইতকৈ সৰু কোনখন দেশ হয় ডাঙৰখনটো আমি গমে পালো ৰাছিয়া হয় অপচন বি ভ্যাটিকান সিটি okay সো ভ্যাটিকান সিটি কি হয় এখন এনেকুৱা দেশ যেখনৰ এৰিয়া হয় 0.49 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ অনলি okay ইমান বেছি সৰু এখন গাঁৱতকেও সৰু বলে গল okay 0.49 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ যেখন ভ্যাটিকান সিটি সেইখন আমাৰ আউট অফ 195 নেশনস যদি আমি চাও ইউনাইটেড নেশনে 195 খন দেশক স্বীকৃতি দিয়ে তাৰ ভিতৰত ভ্যাটিকান সিটি আৰু এখন দেশ সেইখন হৈছে প্যালেষ্টাইন এই দুখনক তেওঁলোকে অবজাৰ্ভাৰ ষ্টেটাসে দি ৰাখিছে মেম্বাৰ্স নহয় ওকে ইউনাইটেড নেশনৰ পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰ থাকে 5 খন দেশ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 10 খন দেশক কি দি থকা হয় যে তেওঁলোকক পিৰিয়ডিক্যালি মেম্বাৰশিপ দিয়া হয় আৰু বাকি যিমান নেশনস তেওঁলোকে আসলতে স্বীকৃতি দিয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘই সেইবিলাকক তেওঁলোকে মেম্বাৰ ষ্টেটস বুলি কয় যেনেকৈ 193 খন দেশক তেওঁলোকে মেম্বাৰ ষ্টেটস বুলি কয় ইনক্লুডিং ইন্ডিয়া বা পাকিস্তান গুটে যিমান দেশ আছে পৃথিৱীত বাট দুখন দেশ সেই দুখন দেশ হৈছে টু নন মেম্বাৰ অবজাৰ্ভাৰ ষ্টেটস সেইখন হৈছে ভ্যাটিকান সিটি যাক হোলি সি বুলিও কোৱা হয় মনত ৰাখিব ভ্যাটিকান সিটি হোলি সি বুলিও কোৱা হয় এণ্ড ষ্টেট অফ প্যালেষ্টাইন ওকে প্যালেষ্টাইন আৰু ভ্যাটিকান সিটি এই দুখন দেশক আমাৰ অবজাৰ্ভাৰ ষ্টেটাসে দি ৰাখিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই আউট অফ 195 নেশনস ওকে next question yes which country is known as land of 1000 lakes বহুত বাৰ আহিছে এইটো কোৱেশ্চন land of 1000 lakes বুলি কাক কোৱা হয় yes non permanent country মিল দুয়া কৈছে পিজুস তোমাৰ okay এইটো কোৱেশ্চনৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হয় ফিনল্যান্ড yes ফিনল্যান্ড okay ফিনল্যান্ড যিখন দেশ হয় তাত বহুত লেক আছে অজস্ৰ লেক আছে এন্ড ল্যান্ড অফ 1000 লেক বুলি কোৱা হয় দ্যাট ইজ ওয়াই okay ইনফ্যাক্ট ফিনল্যান্ডৰ এটা আপোনালোকক ফেক্ট মই কওঁ আপোনালোকে আগত নোকিয়া ফোন ইউজ কৰিছিলে ন নোকিয়া এই নোকিয়া ফোনৰ যিখন লেন্স খুব ক্যামেৰা ভাল আছিল এটা সময়ত আমি যেতিয়া স্কুল কলেজত পঢ়ি আছিলো হয়তো তেতিয়া নোকিয়া ফোনটো খুব তুংগত আছিল আৰু ইয়াৰ ক্যামেৰা লেন্সটো ফিনল্যান্ডৰ হয় ঠিক আছে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফেক্ট এনিৱে land of 1000 lake বুলি কোৱা হয় ফিনল্যান্ডক মনত ৰাখিব yes
What is the largest non-polar desert in the world? Non-polar মানে কি? Non-polar মানে কি? হয়তো পৃথিৱীখনৰ এইটো জায়গাত আৰু এইটো জায়গাত থকা নহয়। ওকে? সো ডেজার্ট বুলি ক'লে আমি সদায় বালিময় মৰুভূমি বুলি ভাবো, বাট ডেজার্ট বুলি ক'লে আমাৰ যিবিলাক এন্টাৰ্কটিকা বা আমাৰ যি আৰ্কটিক ৰিজনস হয় না নৰ্থ পোল, তো তাকো আমাৰ ডেজার্ট হিচাপে ধৰা হয়, বৰফেৰে আবৃত ঠাইবিলাককো। বাট নন পোলাৰ কৈছে মানে যে আমাৰ কি নহয়, এন্টাৰ্কটিকা আৰু আৰ্কটিক নহয়। ওকে, গতিকে আমাৰ কোনটো ডেজার্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত? সেয়া ডেফিনেটলি সাহাৰা ডেজার্ট, মানে আফ্ৰিকাৰ যে সাহাৰা মৰুভূমি সেয়া বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি হয়, আমি সবে জানো। আই হোপ আপোনালোকে আনসাৰ কৰিছে, অপশন সি বুলি কৈছে, হয় না, সাহাৰা। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন, which mountain range separates Europe from Asia? ওকে, ইউৰোপ আৰু এছিয়াক সেপাৰেট কৰিছে কোনখন মাউণ্টেইন ৰেঞ্জে? ওকে, আল্পছে কৰিছে, এণ্ডেছে কৰিছে, উৰেল মাউণ্টেইন এণ্ড ৰকি মাউণ্টেইন, কোনটোৱে? ৰকি মাউণ্টেইন কৰিছে, নৰ্থ আমেৰিকাত আছে। ওকে, ইয়াস, আল্পছ মাউণ্টেইনে কৰিছে, এণ্ডেছে কৰিছে নে উৰেল মাউণ্টেইনে কৰিছে? উৰেল পৰ্বতমালা। ওকে, অপশন সি উৰেল মাউণ্টেইন। মনত ৰাখিব, ইউৰোপ আৰু এছিয়া এই দুখন মহাদেশক আমাৰ উৰেল মাউণ্টেইন ৰেঞ্জে ডিছকানেক্ট কৰিছে, বা দুটা পৃথক পৃথক দুখন পৃথক পৃথক মহাদেশ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে প্ৰকৃততে। ওকে, এইটো নেচাৰেল বেৰিয়াৰ, অৰ্থাৎ এইফালে আছে আমাৰ এছিয়া মহাদেশ, এইফালে আছে ইউৰোপ মহাদেশ, আৰু এই যে উৰেল মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ হয় যথেষ্ট দীঘল মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ এটা হয়, যোনে আমাৰ এছিয়া ইউৰোপক দুটা ভাগত ভগাইছে। ওকে, which is the largest archipelago group of island nation in the world? যে বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ সেইখন দেশ যিখন কি হয়, যে কিছুমান দ্বীপপুঞ্জ লগ হৈ সৃষ্টি হৈছে। দ্বীপপুঞ্জ মানে আৰ্কিপিলাগো। ওকে, সেয়া কোনখন দেশ হয়? ফিলিপাইন্স হয়, ইণ্ডোনেছিয়া, জাপান নে মলদ্বীপ? ওকে, ফিলিপাইন্স, ইণ্ডোনেছিয়া, জাপান নে মলদ্বীপ? ওকে, ইয়েস, অপশন বি ইণ্ডোনেছিয়া ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। যে ইণ্ডোনেছিয়া এখন এনেকুৱা দেশ হয় যিখন দেশত আমি যদি চাওঁ লাৰ্জেষ্ট আৰ্কিপিলাগো, যথেষ্ট আৰ্কিপিলাগো লগ হয়, অৰ্থাৎ তেনেকুৱা দ্বীপপুঞ্জ লগ হৈ পেলাই সেই বিশেষ দেশখন গঠিত হৈছে। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল চিটি অফ অষ্ট্ৰেলিয়া? অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেপিটেল খুব বেছি সোধা হয় এই কুৱেশ্যনটো, আই ডোণ্ট ন' কিয় সোধা হয়, বাট কেপিটেল চিটি বুলি ক'লে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেপিটেল বহুতবাৰ সুধি গৈছে পৰীক্ষাত। ওকে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেপিটেল কি হয়? সিম্পল কুৱেশ্যন। চ' আপোনালোকে এটলিষ্ট কিছুমান দেশৰ কেপিটেল জানিব লাগিব, যেনে ফ্ৰান্সৰ কেপিটেল, ওকে, ৰাছিয়া, চাইনা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, আমাৰ নেইবাৰিং দেশ কেইখনটো আছে, তাৰ উপৰি ফ্ৰান্স, ইটালী, ঠিক আছে, তাৰ উপৰি আমাৰ ইয়েছ আমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড, এইবিলাকৰ কেপিটেল আমি জানিব লাগে। ইয়াস, কেনবেৰা ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। কেনবেৰা ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। কেনবেৰা ইজ দ্য কেপিটেল অফ অষ্ট্ৰেলিয়া। ঠিক আছে, অষ্ট্ৰেলিয়া দ্য লেণ্ড ফৰ কাংগাৰু, ৰাইট? আপোনালোকে গমে পায় কেংগাৰুৰ কাৰণে বিখ্যাত। ইয়াস, which is the longest mountain range in the world above sea level? ওকে, অৰ্থাৎ সাগৰ পৃষ্ঠ বা সমুদ্ৰৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল পৰ্বতমালা কোনখন হয়? আটাইতকৈ দীঘল পৰ্বতমালা সেয়া হিমালয়া হয়, এণ্ডিজ হয়, ৰকি হয়, নে গ্ৰেট ডিভাইডিং ৰেঞ্জ হয়? কওক। ইয়েছ, কোনখন হয়? ডেফিনেটলি আমাৰ এণ্ডিজ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ, ৰাইট? এণ্ডিজ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইজ দ্য ইজ দ্য লংগেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ, যেটো আমাৰ সাউথ আমেৰিকাত আছে, আৰু ৭,০০০ কিলোমিটাৰ, এপ্ৰক্সিমেটলি ৭,০০০ কিলোমিটাৰ বিস্তৃত হৈ আছে আমাৰ সাউথ আমেৰিকাত এণ্ডিজ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ, মনত ৰাখিব। ওকে, ইয়েস, নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইন ৰাফলি প্ৰচেছ থ্ৰু হুইচ ষ্ট্ৰেইট? ওকে, এইটো কুৱেশ্যন অকণমান আগত মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ অকণমান লজিক হয়নে, যে আমাৰ যেটো ৱেষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ, য'ত আমাৰ আমেৰিকা, ইউনাইটেড ষ্টেটছ, নৰ্থ আমেৰিকা, সাউথ আমেৰিকা, বিভিন্ন দেশ ইয়াত সোমাই আছে, আৰু ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আমাৰ চাইনা, ইণ্ডিয়া, জাপান, হয় না, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান গোটেইখিনি সোমাই আছে। গতিকে ইয়াত যদি চাওঁ, এটা দিন পিছ পৰি থাকে আৰু ইয়াত এটা দিন আগবাঢ়ি থাকে। ওকে, অৰ্থাৎ কোনোবাই যদি জাপানৰ পৰা ফ্লাইট লৈ পেলাই যদি আমেৰিকাত যায়, তেওঁ আৰু নিউ ইয়েৰ, হেপী নিউ ইয়েৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব। 31 ডিচেম্বৰত ওলাই ইয়াত যদি যায়গৈ, তেতিয়াহ'লে আকৌ কি হ'ব, হেপী নিউ ইয়েৰ নতুনকৈ পাব। বুজি পাইছে? বাট তেওঁতো এনেকৈ ঘূৰি নাযায়, ইমান ডিষ্টেঞ্চ ঘূৰিটো নাযায়, তো এনেকৈ যাব, ওলটাই যাব, তো আল্টিমেটলি তেওঁ এদিন আগুৱাই আহিব। বুজি পাইছে? ওকে, চ' কাৰেক্ট আনসাৰ বেৰিং ষ্ট্ৰেইট। ইয়েছ, বেৰিং ষ্ট্ৰেইট এডোখৰ এনেকুৱা ঠাই যেটো ষ্ট্ৰেইটৰ মাজেৰে আমাৰ কি পাৰ হৈ যায়, যে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইনটো পাৰ হৈ যায়। ওকে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইনটো আচলতে চাওক, এইটো লাইনটো অকণমান জিগজেগ হয়, আনলাইক টু আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাইম লাইন। আমি যদি টাইম লাইন চাওঁ, সেয়া আমাৰ গ্ৰীণ উইচৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়, লণ্ডনৰ গ্ৰীণ উইচ, তাৰ পৰা আমাৰ GMT, গ্ৰীণ উইচ মিন টাইম বুলি কোৱা হয়, GMT বুলি কোৱা হয়, আৰু আমি GMTতকৈ কিমান আগবাঢ়ি আছোঁ? ইণ্ডিয়াই
5:30 আগবাঢ়ি আছো ৰাইট যেনেকৈ পাকিস্তানে আমাতকৈ আধা ঘণ্টা পিছ পৰি আছে কেলেকি আমাতকৈ পশ্চিমত অৱস্থিত হয় ঠিক আছে সো গ্ৰীণউইচ মিন টাইম যেটো লণ্ডনৰ গ্ৰীণউইচতকৈ আমি 5.5 ঘণ্টা আগবাঢ়ি আছো কাৰণ আমি পূবত আছো আমি লণ্ডনতকৈ পূবত অৱস্থিত অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াত এতিয়া ৰাতি হৈছে মানে লণ্ডনত এতিয়া হয়তো দুপৰীয়া হৈ আছে বুজি পাইছে বা লণ্ডনত আমাৰ ইয়াতে যদি ৰাতি পুৱায় হয়তো লণ্ডনত তেতিয়া মাজ ৰাতি হৈ থাকে বুজি পাইছে সো আমি 5.5 ঘণ্টা আগবাঢ়ি আছো কাৰেক্ট সো সেই কনসেপ্টটো বেলেগ যে গ্ৰীণউইচৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় ইন্টাৰনেশনাল ডেট যেটা টাইমলাইন 0 ডিগ্ৰী ৰাইট বাট 0 ডিগ্ৰী যেটা লাইন হয় অৰ্থাৎ ইন্টাৰনেশনাল ডেট লাইন যৰ পৰা তাৰিখ আৰম্ভ হয় সেইডাল এনেকৈ জিগজাগ পাথত আছে ডিউ টু সাম জিওগ্ৰাফিক্যাল কন্ডিশনস অৰ্থাৎ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা হয়তো আইল্যান্ড নাই সাগৰৰ মাজেৰে যায় গতিকে তাক এডজাস্ট কৰিব কাৰণে অকমান জিগজাগ পাথ এটা আছে right আৰু হেয়া আমাৰ বেৰিং ষ্ট্ৰেইটৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় বেৰিং ষ্ট্ৰেইট ইজ এন ইম্পৰ্টেন্ট ষ্ট্ৰেইট হয় যাক প্ৰণালী বুলি কোৱা হয় বেৰিং প্ৰণালী which is the largest lake in the world by surface area অৰ্থাৎ surface area অনুযায়ী ইয়াৰ কালি অনুযায়ী ওকে surface area মানে পৃষ্ঠকালি অনুযায়ী আটাইতকৈ ডাঙৰ হ্ৰদ কোনটো হয় পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ওকে অপশন বি জুনে জুনে কৈ আছে ক্যাপ্সিয়ান সি অফ ৰাছিয়া ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ৰাইট ক্যাপ্সিয়ান সি যেটো হয় হেয়া আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লেক হয় মনত ৰাখিব ঠিক আছে অকল ৰাছিয়া বুলিয়ে নহয় ভালে কিখন দেশত বিস্তৃত হৈ আছে চাব ক্যাস্পিয়ান সিটো কিয় আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট হয় সাৰফেস এৰিয়া অনুযায়ী যদি কও যে ইয়াত আমাৰ 3,71,000 কিলোমিটাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ইয়াৰ সাৰফেস এৰিয়া হয় বাট আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ খুদে কোৱেশ্চন কি যে ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ লেক অৰ্থাৎ কি যে ক্যাস্পিয়ান সিটো ডাঙৰ হ'ব তাত এটা স্বাভাৱিক কথা যে ইয়াৰ লগত সাগৰে পানী ইয়াক সাপ্লাই কৰে অৰ্থাৎ কি যে ব্ৰেকিশ ওয়াটাৰ বা স্যালাইন ওয়াটাৰ ঠিক আছে সাগৰ কানেক্ট হৈ আছে আপোনালোকে বুজিব ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ মানে কি যে তাত নিমখীয়া পানী নাই ওকে কাহিনীটো কি হয় যে ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ মানে কি তাত নিমখীয়া পানী নাই অৰ্থাৎ আমাৰ নৰমাল পুখুৰী বা হ্ৰদ বিলাকৰ নিচিনা যেনেকৈ আপোনালোকে অসমৰ দীপৰ বিল বা সোন বিলত যদি যায় তাত নিমখীয়া পানী নাপায় বাট আপুনি যদি ইয়াত যায় ক্যাস্পিয়ান সিত যায় ইয়াত নিমখীয়া পানী পাব কেলে ইয়াত সাগৰ কানেক্ট হৈ আছে এটা ইয়াতে কোৱেশ্চনটোত আমাক কি খুদিছিলে কোৱেশ্চনটোত খুদিছিলে which is the largest lake in the world by surface area যে আমাৰ পৃষ্ঠকালি বা আমাৰ তাৰ আয়তনৰ ভিত্তিত ক্ষেত্ৰফলৰ ভিত্তিত ডাঙৰ হ্ৰদ কোনটো হয় ডেফিনেটলি আমাৰ ক্যাস্পিয়ান সি যেটো আমাৰ ভালে কিখন দেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় কাজাখস্তান ৰাজস্থান ৰাছিয়া ক্ষমা কৰিব কাজাখস্তান ৰাছিয়া টাৰ্কমেনিস্তান আজাৰবাইজান এণ্ড ইৰাণ ওকে টোটাল 5খন দেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় বাট লেক সুপিৰিয়ৰ যেটো আমাৰ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা এণ্ড কানাডাত বিস্তৃত হৈ আছে ওকে কানাডা আৰু ইউএছত আছে তাত ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ অৰ্থাৎ কি তাত সাগৰৰ লগত কানেক্ট নাই সেলাইন ওয়াটাৰ বা ব্ৰেকিশ ওয়াটাৰ নাই বুজি পাইছে এণ্ড থাৰ্ডলি যদি চাও আমি লেক ভিক্টোৰিয়া যেটো ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ হয় হেতু সেকেন্ড পজিশন হেতু আছে তানজানিয়া ইউগান্ডা এণ্ড কেনিয়া ওকে তানজানিয়া ইউগান্ডা এণ্ড কেনিয়া লেক ভিক্টোৰিয়া এটো এটা ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ লেক হয় ঠিক আছে আই থিংক আই এম ক্লিয়াৰ টু ইউ yes next question which straits connect the Persian Gulf to the Gulf of Oman okay important question very important question পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি আছে okay যে কোনটো প্ৰণালীয়ে পাৰস্য উপসাগৰক ওমান উপসাগৰৰ সৈতে সংলগ্ন কৰে বা সংযোগ কৰে okay হেতু কোনটো হয় কক yes Strait of Hormuz নহয় হৰমুজ okay বহুতে তৰমুজ বুলি ভাবে বাট হৰমুজ okay Strait of Hormuz যেটো হয় Strait of Hormuz recently খুব নিউজত আছিল and that is why this become important যে Persian Gulf আৰু আমাৰ Gulf of Omanক কানেক্ট কৰে ঠিক আছে এতিয়া গুলফ মানে কি হোৱাট ইজ গুলফ ইয়াত মই এটা ইমেজ ৰাখিছো yes okay Strait of Hormuz খুব নিউজত আছিল এটো ইন্ডিয়া টিভিৰ পৰা মই লৈ লৈছো ইন্ডিয়া টুডেৰ পৰা yes ইয়াত চাব আপোনালোকে এটো হৈছে পাৰ্চিয়ান গুলফ বুলি কোৱা হয় আৰু এটো হৈছে আমাৰ আৰাবিয়ান সি এটো গুলফ অফ ওমান আৰু এই মাজৰ এই ঠাই দুখৰ হৈছে এটা ষ্ট্ৰেইট আৰু ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক কৈছো যে ষ্ট্ৰেইট মানে কি ষ্ট্ৰেইট মানে হৈছে প্ৰণালী যোনে দুটা ডাঙৰ ওয়াটাৰ বডিছক এটা সৰু নেৰ পাথেৰে কানেক্ট কৰে অৰ্থাৎ চাও এইফালে ডাঙৰ ওয়াটাৰ বডিছ আছে এইফালে ডাঙৰ ওয়াটাৰ বডি আছে আৰু এটো সৰু এটা পাথে কানেক্ট কৰিছে ওকে সেই কাৰণে এটা ষ্ট্ৰেইট বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত প্ৰণালী বুলি কোৱা হয় প্ৰণালী ওকে প্ৰণালী বুলি কোৱা হয় আৰু এই ঠাই দুখৰ হৰমুজ বুলি কোৱা Strait of Hormuz তাক নামকৰণ কৰা হৈছে নাও দুটা মান কথা আপোনালোকক মই ক্লিয়াৰ আউট কৰি দিও ৰাইট দুটা মান জিওগ্ৰাফিৰ টাৰ্মিনোলজি আমি অ্যাকৰ্ডিং টু ডায়াগ্ৰাম বুজি লম ক্লিয়াৰ যেনেকৈ আপোনালোকে গমে পায় যে আমাৰ যেনে পাল্ক ষ্ট্ৰেইট ইণ্ডিয়া
ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত আছে ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত এই যেটো ষ্ট্ৰেইট হয় পাল্ক ষ্ট্ৰেইট আমি সবে জানো এইটো প্ৰণালী হয় পাল্ক ষ্ট্ৰেইট যত কি হয় যে বে অফ বেংগল আৰু ইণ্ডিয়ান ওচিয়ান ওকে ভাৰত মহাসাগৰ আৰু বংগোপসাগৰক কানেক্ট কৰিছে পাল্ক ষ্ট্ৰেইটে যেটো আমাৰ বেসিক্যালি দুটা ল্যান্ডমাস এটা হৈছে শ্ৰীলংকা আৰু এটা ভাৰত পেনিনসুলাৰ ইণ্ডিয়া এই দুটা সেপাৰেট কৰি আছে ৰাইট তাৰ মানে আমি কি বুজি পালো যে ষ্ট্ৰেইট মানে হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই বুজাইছো ষ্ট্ৰেইট মানে হৈছে এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই যে দুটা water 1 water 2 কানেক্ট কৰিছে আৰু এইটো থাকে land 1 land 2 বুজি পাইছে ঠিক তেনেকে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত ইস্থামাস আহিব ওকে ইস্থামাস মানে কি যে দুটা ডাঙৰ ল্যান্ডমাস এটা সৰু ল্যান্ডমাসেৰে যদি কানেক্ট হৈ থাকে এটো land 1 এটো land 2 তো তেতিয়া হলে এইটো ধৰক ডাঙৰ এটা এৰিয়া হয় এখন দেশ হয় বা এটা ডাঙৰ এৰিয়া আৰু এটো এটা দেশ হয় এইফালে পানী আছে এইফালেও পানী আছে এইখিনি সৰু এটা মাটিৰ কানেকশন আছে ইয়াক কোৱা হয় ইস্থামাস বুজি লব সো ইস্থামাস ইজ ৰেচিপ্ৰকেল টু what যে আমাৰ ষ্ট্ৰেইট বুজি পালো আমি হয় না ক্লিয়াৰ আমি সবে বুজি পাইছো ঠিক আছে নাও গুলফ বুলি কলে আমি বহুতে ভাবো গুলফ নো কি হয় what is গুলফ ওকে গুলফ কি হয় গুলফ মানে কি হয় যে আমাৰ ধৰি দিয়ক যে এটা ল্যান্ডমাস আছে ওকে এই ল্যান্ডমাসটো হঠাৎকে এনেকুৱাকে সোমাই গৈছে অলপ ক্ষমা কৰিম এই ল্যান্ডমাসটো এনেকৈ অলপ সোমাই গৈছে ওকে এটো ল্যান্ডমাস আৰু এইফালে আছে ওচিয়ান ওকে ওচিয়ান তেতিয়া হলে এটো কি বুলি কোৱা হয় বে বুলি কোৱা হয় বে ওকে বাট গুলফ বলে কলে কি যদি এনেকে সোমাই যোৱা হয় তেতিয়া হলে ইয়াক গুলফ বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব ঠিক আছে যেনে বে অফ বেংগল বুলি কোৱা হয় বে অফ বেংগল মানে কি যে বেংগল লেখনৰ লগত যদি আমি চাও যে বেংগল ষ্টেটখনৰ লগত এনেকুৱা এটা এৰিয়া কি হয় যে আমাৰ এই সাগৰটো সোমাই গৈছে এন্ড দ্যাট ইজ হয় বে অফ বেংগল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যে বে মানে কি যে যদি তাৰ মাটিটো এনেকুৱা হয় অকমান সোমাই যায় ঠিক আছে এয়া হৈছে ল্যান্ডমাস ঠিক আছে এয়া হৈছে মাটি আৰু ইয়াত আছে কি ওয়াটাৰ তো এনেকে অকমান সোমাই গলে তাক বে বুলি কয় মনত ৰাখিব যদি এনেকে বেছিকে সোমাই যায় এনেকে বাটি এটাৰ নিচিনা তেতিয়া হলে তাক গুলফ বুলি কোৱা হয় ওকে ক্লিয়াৰ yes গুলফ টু গালফ বুলি কোৱা হয় yes ওকে মই আপোনালোকে বুজাৰ সুবিধাতে গুলফ কৈ আছো গালফ ঠিক আছে বুজি পাইছে আপোনালোকে হয় না এইটো কোৱেশ্চন আমি পালো আনসাৰ ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ ওকে which country has the maximum number of time zones in the world okay পৃথিৱীৰ ভিতৰত যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ টাইম জোন এটাই আছে ৰাছিয়াটো বেছি আছে চাইনাটো বেছি আছে সো টাইম জোন কি হয় ইস্থামাসৰ অসমীয়া কি জেহেৰুলে খুদিছে মই এতিয়া মোৰ মনলৈ অহা নাই ইস্থামাসৰ অসমীয়াটো মোৰ মনলৈ অহা নাই কাইন্ডলি আপুনি চেক কৰি ল'ব ঠিক আছে yes এইটো কোৱেশ্চনৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হয় ফ্ৰান্সত 12টা 12 আমাৰ হেয়া জোন আছে টাইম জোন আছে 12 ফ্ৰান্স এখন দেশ হয় যিখন দেশত কিমানটা টাইম জোন আছে 12টা অৰ্থাৎ আপুনি যদি হাতত ঘড়ী পিন্ধি পেলাই উলাই ন আপুনি অকমান দূৰ যোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ টাইম চেঞ্জ কৰিব লাগিব আপুনি ঠিক আছে এটা বহুতে ভাবি থাকে যে মই যদি আমেৰিকা যাও ঘড়ীটো হাতত পিন্ধিম তেতিয়া আমেৰিকাত গলে টাইমটো ঘড়ীত নিজে চেঞ্জ হ'ব নেকি নহয় ঘড়ীটো এটা মেকানিক্যাল বস্তু হয় ওকে টেকনিক্যালি যদি চাও হেয়া চলি থাকিব তো আপুনি ইন্ডিয়ান টাইম চালে আপোনাৰ ঘড়ীটো চাব আৰু যদি আপুনি আমেৰিকান টাইম চাব লাগে হয়তো মোবাইলত চাব নহয়তো ঘড়ীটো এডজাস্ট কৰিব লাগিব জিএমটিৰ লগত ওকে কিন্তু ফ্ৰান্স এখন এনেকুৱা দেশ হয় য'ত আমাৰ 12টা টাইম জোন আছে কিমানটা 12টা 12 টাইম জোন আছে অৰ্থাৎ কি যে 12 প্ৰকাৰৰ টাইম চলে আগবঢ়া পিছবঢ়া এনেকুৱাকে কিন্তু ভাৰতত এটাই টাইম জোন আছে যেটো আমাৰ সেন্ট্ৰাল ইণ্ডিয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় ঠিক আছে আমি যদি চাও অৰুণাচল প্ৰদেশ অসম মেঘালয় বা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন ইনফ্যাক্ট অলমোস্ট 1 ঘণ্টা আগবাঢ়ি থাকো আমি গুজৰাটতকৈ 1 ঘণ্টাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে গুজৰাটতকৈ আমি 1 ঘণ্টা আগত আগবাঢ়ি থাকো আমাৰ ইয়াত গধূলি হয় 6টা বজাত গৰম দিনত ঠাণ্ডাৰ দিনত আমি 4টা 4:30টাত গধূলি হয় সন্ধিয়া হয় আৰু আমি যদি গুজৰাটত যাও না গুজৰাটত আপুনি চাব 8টা বজালৈকে 7:30 8টা বজালৈকে সূৰ্যাস্ত নহয় গতিকে হেতু আসলতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আৰু বহুতে ডিমান্ড কৰি আছে যে টাইম জোনটো আমাৰ ভাৰতত 3টা হ'ব লাগে বা 2টা হ'ব লাগে বাট এজ অফ নাও আমাৰ টাইম জোন এটাই হয় ফ্ৰান্সত 12টা টাইম জোন ম্যাক্সিমাম টাইম জোন হয় মনত ৰাখিব পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে yes which is the highest active volcano in the world volcano okay active volcano মানে কি
ভলকেনো মানে হৈছে আমাৰ হেয়া যি আমাৰ উদ্গিৰণ হয় আগ্নেয় উদ্গিৰণৰ ফলত ওলাই আহে লাভা মেগমা হয় না আৰু এক্টিভ ভলকেনো যদি চাও আমাৰ যেনেকৈ বেৰেন আইল্যান্ড এটা হয় আমাৰ আন্দামানতো আছে হয় না তো তেনেকৈ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো হয় আটাইতকৈ ওখ সক্ৰিয় আগ্নেয়গিৰি কোনটো হয় ওকে আমাৰ হেতু হয় কোনটো কক এনিবডি অপশন বি বহুতেই কৈ আছে অপশন বি ইয়েস অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ অপশন বিত কি হৈছে আমাৰ যাক কোৱা হয় অজছ ডেল সালাডো ওকে অজছ ডেলো সালাডো হৈছে আমাৰ কি হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ এক্টিভ ভলকেনো যেটো আমাৰ চিলে আৰু আৰ্জেণ্টিনা বৰ্ডাৰত আছে হেতু পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ এক্টিভ ভলকেনো ওকে এটা এক্টিভ কিয় কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত এতিয়াও লাভা ইয়াৰ পৰা ওলাই থাকে ওকে মেগমা লাভা ইত্যাদি ওলাই থাকে বাট কিছুমান ভলকেনো আছে এতিয়া নিষ্ক্ৰিয় অৱস্থাত আছে ইনএক্টিভ ষ্টেটত আছে বাট এক্টিভ যদি চোৱা যায় হেতু হৈছে আমাৰ অজছ ডেল সালাডো যেটো আমাৰ চিলে আৰ্জেণ্টিনা বৰ্ডাৰত আছে ওকে what is the boundary line between Canada and United States called এটো পৰীক্ষাত আহি থাকে যে ইউএছ আৰু কানাডা ওকে যেনেকৈ ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত আমাৰ এটা কি আছে লাইনটো ডেফিনেটলি আছে বাট আমাৰ ইনফিল্ট্ৰেশ্যন এটা ইস্যু আছে অৰ্থাৎ কি আমি ইয়াত যদি চাও আমাৰ মাইগ্ৰেশ্যনক লৈ ইস্যু আছে হয় না ইনফিল্ট্ৰেশ্যন হৈ থাকে বাংলাদেশৰ পৰা বিভিন্ন শ্ৰমিক বা বিভিন্ন ধৰণৰ লোক আমাৰ অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত সোমায় বা মেঘালয়ত সোমায় ৰাইট ঠিক একেদৰে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাটো কানাডাৰ পৰা ইনফিল্ট্ৰেশ্যন হয় আৰু হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইস্যু হয় ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যদি চোৱা যায় এণ্ড দ্যাট ইজ হোৱাই ইট বিকাম ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এই যেটো লাইন হয় হেতু কি বুলি কোৱা হয় এনিবডি 49 প্যাৰেলেল বহুতে কৈ আছে yes okay zero line is India and Bangladesh correct okay 49 parallel মনত ৰাখিব 49 parallel যেডাল লাইন হয় সেইডালে কাক কোন দুখন দেশৰ সীমান্ত USA and Canada okay USA and Canada okay 38 parallel কি হয় South and North Korea okay South and North Korea আৰু South Korea দুখন দুশ্মন দেশ হয় okay হেয়া হৈছে 38 parallel Duran line কি হয় Afghanistan and Pakistan okay another red cliff line India and Pakistanor jidal antarashtriya rekha hoy yar upori edal ase ki LOC line of control okay another India China majot ki ase LAC line of actual control aru ki ase edal McMahon okay McMahon line jidal hoy hedal Arunachalar majere jay aru LAC jidal hoy hedal amar kunfalere jay kok Aksai Sin ঠিক আছে Aksai Sin যেটো আমাৰ 1962 ওয়াৰত আমি হেৰুৱাইছিলো আসলতে অৰুণাচলৰ পৰিৱৰ্তে Aksai Sin চাইনাই অধিগ্ৰহণ কৰিছিল ৰাইট ক্লিয়াৰ next question which island is known as island of pearls মানে মুকুতাৰ দ্বীপ বুলি কোৱা হয় কোনখন দেশক আমি যদি চাও সেইখন হৈছে বেহৰাইন ওকে বেহৰাইন এখন দেশ যিখন দেশত অতিজৰে পৰা মুকুতা বিভিন্ন ধৰণৰ মুকুতা তাত পোৱা গৈছিল ইনফেক্ট এতিয়াও পোৱা যায় and that is why this island is regarded as island of pearls বুলি কোৱা হয় মুকুতাৰ দ্বীপ বুলি কোৱা হয় বাহৰেইন okay next question which country borders the most number of countries in the world okay যে তলত উল্লেখিত সেইখন দেশ বা সেই কেইখন দেশ যোনে maximum দেশৰ লগত বাউন্ডাৰী শেয়াৰ কৰে maximum number of দেশৰ লগত বাউন্ডাৰী শেয়াৰ কৰে সেই দেশখন বা দেশ দুখন কি হয় ওকে সেই দেশ দুখন কি হয় অপশন এ কৈ আছে বহুতে অপশন এ নেকি বিও কৈ আছে বহুতে ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা ওকে বিলটোৱে কৈছে অপশন সি ব্ৰাজিল এণ্ড ৰাছিয়া ওকে বাট দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ হোৱাট Russia, China, India, China, Brazil, Russia, Germany and France. The correct answer is option A, Russia and China. ঠিক আছে 14 country is so দুখনে 14খন দেশৰ লগত বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে okay correct answer is option A, Russia and China যোনে আমাৰ 14খন নেইবাৰিং কান্ট্ৰিৰ লগত বাউন্ডাৰী শেয়াৰ কৰে এটা এই 14খন একে নেকি একে নহয় ঠিক আছে কিছুমান একে হয় বাট তাৰে মাজত ডিসিমিলাৰিটিজও আছে okay yes ইয়াত কোৱা হৈছে Lake Victoria, the largest lake in Africa. অকমান আগতে আমি পঢ়িছিলো হয়নে ফ্ৰেশ ওয়াটাৰৰ ভিতৰত যদি বিশ্বৰ ভিতৰত চোৱা যায় সুপিৰিয়ৰৰ পিছৰতে লেক ভিক্টোৰিয়া সুপিৰিয়ৰ কোড আছে ইউএছত আছে ঠিক একেদৰে লেক ভিক্টোৰিয়া কোড আছে আফ্ৰিকাত আছে ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ লেক গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত সেকেন্ড পজিশনত আছে আনহাতে আফ্ৰিকাৰ ভিতৰত ফাৰ্স্ট পজিশনত আছে আমাৰ লেক ভিক্টোৰিয়া আৰু কোন তিনিখন দেশৰ সৈতে বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে অকমান আগত মই পঢ়াইছিলো
এডিশনাল নোটত আপোনাক দিছিলো কক কোনটো হয় yes option A হয় না কেনিয়া ইউগান্ডা এন্ড তানজানিয়া ওকে option A অকমান আগত মই পঢ়াইছিলো হয় না যে কেনিয়া ইউগান্ডা এন্ড তানজানিয়া এই তিনিখন দেশৰ লগত লেক ভিক্টোৰিয়া বোৰ্ডে শেয়াৰ কৰে মনত ৰাখিব ওকে yes ADRE 3.0 batch ইতিমধ্যে চলি আছে নতুন batch এটা অতি সোনকালে আহিব দুই এদিনতে নেক্সট উইকৰ পৰা ক্লাছ হ'ব কাইলৈ পৰা GTPGD নতুন বেটছৰ ক্লাছ হ'ব তাৰ লগতে আমাৰ আসাম পুলিচৰ বেটছ চলি আছে ইউ ক্যান avail to that course if you want to join right yes next question what is the narrow strip of land connecting to larger land masses called okay ইতিমধ্যে আমি ডিসকাস কৰিছো আপোনালোকে কওকচোন কি বুলি কোৱা হয় হয়নে পেনিনসুলা মানে কি যে ভাৰতক পেনিনসুলা বুলি কোৱা হয় কাৰণ কি যে পেনিনসুলা মানে যেতিয়া তিনিটা ফালেৰে পানী আৱৰি থাকে ওকে মনত ৰাখিব পেনিনসুলা এই শব্দটো যে উপদ্বীপ বুলি কোৱা হয় হয়নে যেনেকৈ দ্বীপ মানে কি দ্বীপ মানে হৈছে আইল্যান্ড আইল্যান্ড কাক কোৱা হয় যেতিয়া চাৰিটা ফালেৰে পানী আৱৰি থাকে তাক আইল্যান্ড বুলি কোৱা হয় যেতিয়া তিনিটা ফালেৰে পানী আৱৰি থাকে যেনে আমাৰ বে অফ বেংগল আৰব সাগৰ আৰু ইণ্ডিয়ান ওচিয়ান ভাৰত মহাসাগৰ আৰু এইফালে হিমালয় আছে সো এইফালেতো পানী নাই ন সো আমাৰ পেনিনসুলাৰ ইণ্ডিয়া মানে এই ইণ্ডিয়াৰ এই নাভিটো এই যেটো কোনটো হয় না এইখিনি ইয়াতে আছে ডেকান প্লেটু ৰাইট এনিৱে এটো কোৱেশ্চনৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব যে দুটা লাৰ্জ লেণ্ড মাছক যদি এটা নেৰো স্ট্ৰিপ অফ লেণ্ডে কানেক্ট কৰে মই ইতিমধ্যে অকমান আগত কৈছিলো ইফালে এটা ডাঙৰ মাটি আছে ইফালে এটা ডাঙৰ লেণ্ড মাছ আছে বাট কি হৈছে এই দুটা আহি পেলাই এটা সৰু লেণ্ড মাছেৰে কানেক্ট হৈ আছে তেতিয়া হলে তাক কি কোৱা হয় ইস্থামাছ বুলি কোৱা হয় ভূযোজক অকমান আগতে এজনে সুধিছিলে যে ইস্থামাছৰ অসমীয়া কি স্যাৰ ওকে ইস্থামাছৰ অসমীয়া হৈছে ভূযোজক clear I think I'm clear to you right এইখিনি land 1 এইখিনি land 2 তো ডেফিনেটলি যদি এই দুটা ঠাই land হয় ইয়াতে কি থাকিব যদি এই দুটা ঠাই land হয় ইয়াতেতো আৰু কি থাকিব মাছ মাংস নাথাকে ইয়াত কি থাকিব পানীয়ে থাকিব water 1 water 2 বুজি পাইছে জেহেৰুলে আনসাৰ পাই গলা কাৰেক্ট yes I am trying to cover the 1000 question as early as possible and that is why I need your support and cooperation in these sessions and that is why I kindly share the session as much as you can jiman সম্ভৱ আপোনালোকে session to share কৰিব so that we get the motivation to bring those 1000 questions as early as possible আপোনালোকৰ কাৰণে jiman সম্ভৱ সোনকালে যাতে আনিব পাৰো ইতিমধ্যে আজি 50 plus questions পঢ়ুৱাম আপোনালোকক আৰু অলৰেডি আমি তিনিটা সেটত প্ৰায় 75 questions ডিসকাস কৰিছো হয়নে গতিকে আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে হিষ্ট্ৰী জিওগ্ৰাফি পলিটি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ইকোনমি ওয়াৰ্ল্ড জিওগ্ৰাফি গোটেই কেইটা বিষয়বস্তুকে সামৰি 1000 এমসিকিউ লম আৰু এডিশনাল questions বা এডিশনাল যে ইনফৰমেশন আছে আমি 2000 মান যাতে কভাৰ আপ কৰিব পাৰো আৰু 1000 এমসিকিউত আমি প্ৰায় 3000 ফ্যাক্ট গেদাৰ কৰিম and this fact will definitely boost up your knowledge in GK right GK বিষয়টোত আপোনালোকক definitely boost koribo enhance koribo yes which region is called cockpit of Europe or cockpit boli ka koa hoy okay cockpit of Europe boli koa etia cockpit mane ki cockpit mane ene dukhor thai ji dukhor thai pora smoothly gudei kina operation hoy na okay jeneke amar aeroplane ekhonor cockpit mane ki ধৰক এইখন এখন এৰোপ্লেন হয় ঠিক আছে মানি ল ককপিট মানে এই দুখৰ ঠাই জোৰ পৰা কি হয় অপাৰেট হয় না ইয়াত আমাৰ কোন থাকে পাইলট থাকে এটো দেখিবলে আমাৰ ৰৌ মাছৰ নিচিনা হৈছে জানিবা জি নহক কিয় এখন এৰোপ্লেন বুলি ইমেজিন কৰি ল তো ককপিট মানে সেই দুখৰ ঠাই যি দুখৰ ঠাইৰ পৰা কি গুটেখিনি স্মুথলি অপাৰেশন হয় এতিয়া ইউৰোপ এখন মহাদেশ হয় আৰু ইয়াৰ বেলজিয়াম এখন এনেকুৱা ঠাই হয় যিখন সমতল হয় অৰ্থাৎ কি ইউৰোপৰ হিল স্টেশনস বা পাহাৰ আছে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন অবস্টাকলস আছে বাট বেলজিয়াম এটা ফেভৰেবল প্লেস হয় আৰু যত কি হয় যে যত আমি যদি ইতিহাস লুটিয়াই চাও বেলজিয়ামত ভালেখিনি যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈছিল ডিউ টু ইটস স্ট্ৰেটেজিক লোকেশনস যে বেলজিয়াম এনেকুৱা ঠাই যত স্ট্ৰেটেজিক্যালি ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্লেইন এৰিয়া হয় তাত জনবসতিও আছে আৰু তাত বিভিন্ন ওয়াৰ্স হৈ গৈছিল আমি যদি হিষ্ট্ৰী চাও ব্যাকগ্ৰাউণ্ড যদি চাও এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই যে ইউৰোপৰ ককপিট বুলি কোৱা হয় ইয়াক মনত ৰাখিব ওকে
থাৰ্ড চেমত পঢ়ি আছে যদি আপুনি ADRE দিব পাৰিব দিবাংগ বৰুৱাই কৈছে বাট আপুনি 12 পাছত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এজ অফ নাও ৰাইট কাৰণ থাৰ্ড চেম পঢ়ি আছে আৰু তিনিটা সেমিষ্টাৰ আছে মানে 1.5 বছৰ পঢ়িবলগীয়া আছে তো আমি জনাত ADRE সেপ্টেম্বৰত আহি আছে ওকে and that is why you can apply for the 12th pass post right okay next question yes Belgium edukhor thai ঠিক আছে which continent is known as dark continent okay dark continent কাক কোৱা হয় কক যে আমাৰ অন্ধকাৰ ছন্ন মহাদেশ বুলি কোনখন দেশক কোনখন মহাদেশক কোৱা হয় হে আমাৰ মনত ৰাখিব আফ্ৰিকা ওকে বহুতে ভাবিব আচ্ছা আফ্ৰিকাত কলা কলা মানুহ আছে কাৰণে ডাৰ্ক কন্টিনেন্ট কয় নেকি যদিও বা আপোনালোকে লজিকটো টুক্কাত লগাইছে বাট কাৰেক্ট হয় কিন্তু সেই লজিকটো কাৰেক্ট নহয় যে ডাৰ্ক কন্টিনেন্ট কিয় কোৱা হয় কলা মানুহ তাত আছে কাৰণে বুলি কোৱা হয় নেকি নহয় হেতু নহয় ডাৰ্ক কন্টিনেন্ট মানে চাও প্ৰথমতে যিখিনি সিভিলাইজড পিপল আছিল আনলাইক টু আমাৰ আমি যদি চাও ধৰক আফ্ৰিকা হওক বা ইন্ডিয়া হওক সেইবিলাক আমি অকমান দেৰিকে আমি সিভিলাইজ হৈছিল ইন কম্পাৰিজন টু দা ওয়েস্টাৰ্ণ পিপল ৰাইট যেনেকে আমাৰ ইউৰোপৰ লোকসকল বা আমেৰিকাৰ লোকসকল আমাতকে আগত তেওঁলোকে সিভিলাইজড ৰাইট তো তেওঁলোকে যেতিয়া আহিছিল আফ্ৰিকাত তেওঁলোকে বিভিন্ন বস্তু তেওঁলোকে আফ্ৰিকাত এনেকুৱা কিছুমান বস্তু পাইছিলে যিবিলাক আচলতে মিস্ট্ৰি আছিল যিবিলাক তেওঁলোকে আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰাই নাছিল ইনফ্যাক্ট আজি তাতো কিছুমান আছে বাট তুলনামূলকভাৱে কম ৰাইট এণ্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ডাৰ্ক কন্টিনেন্ট ডাৰ্ক মানে কি আমি কোনো ডাৰ্ক সিক্ৰেট মানে খুব গভীৰ মানে তেনেকুৱা গোপন হয় না তো তেনেকুৱা ডাৰ্ক কন্টিনেন্ট সেইকাৰণে কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াতে বহুতে কমেন্ট কৰিছে হয়নে হয়নে সদায় আগত নেগেটিভটোৱে আহে মনলৈ ওকে সো মনত ৰাখিব ডাৰ্ক কন্টিনেন্ট কেলে কোৱা হয় ইয়াত আনএক্সপ্লৰ্ড বহুতখিনি বস্তু পোৱা গৈছিলে ইনক্লুডিং দ্য এনভাইৰনমেন্ট এজ ৱেল এজ ইটস ক্লাইমেট ৰাইট yes ring of fire বিষয়ে সোধা হৈছে the ring of fire is located along the basin of which ocean okay basin মানে পাকঘৰত হাত ধোৱা বেচিন নেকি হেতুৱে হয় সো বেচিন মানে কি আমি যেনেকৈ ক পাকঘৰত হাত ধোৱা বেচিনটো এনেকুৱা হয় ন বেচিন মানে এনেকুৱা সেই বস্তুটোকে বুজায় আমি যদি চাও তাক বেচিন মানে এনেকুৱা এটা এৰিয়া জল আমাৰ জল পৃষ্ঠ বুলি ক'ব লাগিব অৰ্থাৎ সাগৰটো হ'ব পাৰে মহাসাগৰটো হ'ব পাৰে তো তাক বেচিন বুলি ওয়াটাৰ বেচিন বুলি কোৱা হয় হয়নে অৰ্থাৎ তাৰ কিমানখিনি ওয়াটাৰ হল কৰে ওয়াটাৰ বেচিনটো আমি তেনেকৈ হেয়া কৰো ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনত খোদা হৈছে ৰিং অফ ফায়াৰ যেটো হয় ৰিং অফ ফায়াৰ সেইটো আমাৰ কোনখন মহাসাগৰৰ লগত জড়িত হয় পেসিফিক ওশিয়ান ভেৰি গুড হয় না পেসিফিক ওশিয়ান ইয়াত আছে ফটোটো উলাই থাকিলে আপোনালোকে মনত ৰাখিব ৰিং অফ ফায়াৰ ইজ নাথিং বাট কি হয় যে কিছুমান ভলকেনো আছে ইয়াত ওকে ভলকেনো সেইবিলাক এক্টিভ ইনফ্যাক্ট এতিয়া খুব ডাঙৰ এটা এৰিয়া পেসিফিক ওশিয়ানৰ এনেকে গুটেই সাইডটো কি আছে কিছুমান এনেকুৱা টেকটনিক এক্টিভিটিজ আছে যত আমাৰ যিবিলাক তলত পৰ্বতমালা বা পাহাৰ আছে তাত এতিয়াও কি হয় যে তাত আৰ্থকুৱেকস হয় আৰু সেইবিলাক এক্টিভ আছে অৰ্থাৎ তাৰ ভিতৰত এতিয়াও মেগমা লাভা ইত্যাদি সোমাই আছে তো এই যেটো ৰিং এটা ইমেজিনাৰী এটা লাইন এনেকে ড্ৰ কৰিব পাৰো গুটেইখিনি বস্তুক যদি আমি সামৰি লও তেতিয়া হলে এটো এটা ৰিং ক্ৰিয়েট কৰে আৰু এইটো হৰ্স শেপ হয় কি হয় হৰ্স শেপ ওকে অৰ্থাৎ উচ্চ ঘোৰাৰ যেটো খুৰা হয় ঠিক আছে তেনেকুৱা শেপৰ হয় ring of fire is located along the basin of Pacific Ocean and it is a 4000 kilometer অৰ্থাৎ কিমান 25000 মাইল দীঘল horseshoe shaped যে ঘোৰাৰ যে শু হয় অৰ্থাৎ যে ঘোৰাৰ যে খুৰা হয় এনেকুৱা আকৃতিৰ ওকে তেনেকুৱা শেপৰ হয় উলটা আকিলো মই এনেকুৱা শেপৰ হয় ঠিক আছে এনেকুৱা শেপৰ অলমোস্ট হয় না আৰু known for frequent earthquake and active volcanoes ইয়াত কি আছে frequently earthquake হয় আৰু ইয়াত active volcanoes আছে ওকে yes famous খাজুৰাহ টেম্পল কোড আছে মধ্য প্ৰদেশত আছে হয় না খাজুৰাহ টেম্পল কোড আছে মধ্য প্ৰদেশত আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাওকচোন খাজুৰাহ অফ আসাম কোনটো টেম্পলক কোৱা হয় খাজুৰাহ অফ আসাম কোনটো টেম্পলক কোৱা হয় yes কুলেন্দু নাথে কৈছে মদন কামদেৱ কাৰেক্ট হয় না ইয়াতে সীতামণিয়ে মদন বুলি কৈছে ইমান শৰ্ট ওকে বহুতে কৈ আছে এটা মদন কামদেৱক আমাৰ খাজুৰাহৰ লগত তুলনা কৰা হয় কিয় কৰা হয় যে খাজুৰাহ টেম্পলটোত কিছুমান কি আছে কামদায়ক তাৰ স্কাল্পচাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ওকে কিছুমান ইৰোটিক স্কাল্পচাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইৰোটিক স্কাল্পচাৰ মানে কি তেনেকুৱা ধৰণৰ কামুক
কিছুমান স্কাল্পচাৰ দেখিবলৈ পাওঁ ওকে আৰু সেইটো আমাৰ মদন কামদেৱ যেটো মন্দিৰ আমাৰ অসমত হে আছে আমাৰ নিয়াৰ বাইহাটা চাৰিআলি হয়নে কামৰূপ জিলা গতিকে এই মদন কামদেৱতো আমি ইৰোটিক স্কাল্পচাৰ দেখিবলৈ পাওঁ তেনেকুৱা কামিক কিছুমান কামুক ভাৱভংগী কিছুমান মূৰ্তি বা তেনেকুৱা ভাস্কৰ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ এণ্ড দেট ইজ মদন কামদেৱক খাজুৰাহো অফ আছাম বুলি কোৱা হয় এতিয়া যে খাজুৰাহো টেম্পল হয় সেইটো নাগাৰা ষ্টাইল মই যোৱাটো ক্লাছত কৈছিলো যে টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ প্ৰধানকৈ দুটা এটা হৈছে নাগাৰা ষ্টাইল যেটো নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এটা হৈছে আমাৰ কি দ্ৰাভিডিয়ান ষ্টাইল যেটো আমাৰ বালাজী টেম্পলছ বিলাক যেনেকুৱা বা সাউথ ইণ্ডিয়াৰ টেম্পল যেনে মীনাক্ষী টেম্পল মাদুৰাই স্থিত বা আমাৰ যেনেকে যিবিলাক বালাজী টেম্পলছ আছে সেইবিলাক আমাৰ কি হয় আমাৰ দ্ৰাভিডিয়ান ষ্টাইলত হয় সো ইয়াত কোৱা হৈছে যে কোনটো ডাইনেষ্টি বিল্ড কৰিছিল মনত ৰাখিবা চান্দেলা ডাইনেষ্টি ওকে প্ৰায় 950 সনত 950 চনৰ আশে-পাশে 950 পৰা 1050 এই সময়ছোৱাটোত এই শতকটোত আমাৰ চান্দেলা বংশই নিৰ্মাণ কৰিছিল খাজুৰাহো টেম্পল ৰাইট ইয়াস মাজতে আকৌ মনত পেলাই দিও আসাম ইনসাইড কিতাপখন ইউ ক্যান have this book for Assam GK preparations আপোনালোকে ল'ব পাৰে Assam GK যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব বিচাৰে okay yes Mohiniyattam is a classical dance belong to which Indian state okay আমি world geography পঢ়িলো now Indian art and culture লৈকে মুভ কৰিছো দেন মাজতে আমি ইন্ডিয়ান পলিটি অকমান পঢ়িম ঠিক আছে okay yes Kerala is the correct answer যে কেৰালা দুটা ডান্স আছে দুটা ক্লাসিক্যাল ডান্স আছে এটা হৈছে কি মোহিনীয়ট্টম আৰু এটা হৈছে আমাৰ কথাকালি ওকে আৰু আনটো হৈছে কথাকালি আমি যোৱা ক্লাছত পঢ়িছো the only state that has two classical dance ওকে হেতু হৈছে আমাৰ কেৰালা বাকি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কি হয় অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কি হয় কক yes Andhra Pradesh hai Kuchipudi okay Kuchipudi is the classical dance of Andhra Pradesh Karnataka classical dance nai but monot rakhibo Yakshagana eta important theater buliye kobo paru ba dance buliye kobo paru important classical nohoy eta important theater hoy folk theater hetu hoise Yakshagan Karnataka hoy Andhra Pradeshor classical dance Kuchipudi hoy Kerala ki hoy Mohiniyattam aru amar Mohiniyattam aru Kathakali okay Kathakali tar pisot Tamil Nadu ki hoy Bharat Natyam jak ki buli koy Dasiyattam buli kowa hoy jak ki buli kowa hoy Dasiyattam ঠিক আছে clear next question yes what is the traditional theater of Assam created by Srimanta Sankardeva শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সৃষ্টি কৰা অসমৰ পৰম্পৰাগত নাট্য ৰূপটো কি বুলি কোৱা হয় হেয়া আমাৰ কি হয় হেয়া আমাৰ ডেফিনেটলি অংকীয়া নাট বা ভাওনা হয়নে অংকীয়া নাট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে yes যাত্ৰা কিহৰ হয় যাত্ৰা আমি জানো যাত্ৰা as of now ওড়িশা হয় ওড়িশা ডেফিনেটলি তাৰ লগতে যাত্ৰা ওয়েস্ট বেংগল আসাম এন্ড বাংলাদেশ ইয়াতে ইয়াৰ ইনফ্লুয়েন্স আমি দেখিবলৈ পাওঁ অসমত যাত্ৰা পাৰ্টি আছিল আগতে আপোনালোকৰ পেৰেন্টছক খুদিলে গম পাব মা দেউতাহঁতক যে যাত্ৰা পাৰ্টি আছিল অসমত আগতে বাট ইয়াৰ অৰিজিন ওড়িশাত হয় ওয়েস্ট বেংগলত তাৰ প্ৰভাৱ আমি দেখো অসম বাংলাদেশ ইত্যাদিতো দেখো ওকে ইয়াক্ষগান ইতিমধ্যে মই কলো কৰ্ণাটকা আনে কোনো হয় বেংগলুৰু বুলি ক'লে আপোনালোকে ভাল পায় বেংগলুৰু মানে কৰ্ণাটকা ঠিক আছে ক্যাপিটেল হয় বেংগলুৰু যেনেকৈ গুৱাহাটী মানে অসম তেনেকুৱা ঠিক আছে নেক্সট হৈছে নটংকি হয়নে আমি যে কওঁ তামাম নটংকি কৰি আছে মানে কি নটংকি মানে এটা ফক থিয়েটাৰ হয় আৰু হেতু কোনটোৰ হয় হেতু আমাৰ নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়া যেনেকৈ ইউপি বিহাৰ উত্তৰাখণ্ড বিভিন্ন ঠাইত বিস্তৃত হৈ আছে আমাৰ নটংকি এটা থিয়েটাৰ হয় য'ত আচলতে তেনেকৈ ডান্সৰ মাধ্যমেৰে কিছুমান কাহিনী কোৱা হয় অকমান তাত ধেমেলিয়াও থাকে কিছুমান সোশ্যাল মেছেজও থাকে তাত ঠিক আছে আসামত যাত্ৰা বুলি কৈছিল yes correct ঠিক আছে I think I'm clear right so moving on the next question classical dance Kuchipudi ইতিমধ্যে আমি পঢ়িলো Kuchipudi Andhra Pradeshৰ হয় হয়নে কোনখন ষ্টেটত অৰিজিনেট হয় Andhra Pradeshত হয় ওকে ওড়িশাৰ আমি গমে পাও ওড়িশাৰ কি হয় ক্লাসিক্যাল ডান্স কক কমেন্টত কক ওড়িশাৰ ক্লাসিক্যাল ডান্স কি হয় ওডিসি হয়নে স্যার আপুনি যে লাহেকে স্মাইল দিয়ে জুৰে দিম নেকি স্মাইলটো ওকে yes ওড়িশাৰ ওডিসি হয়
হয় না ওড়িশাৰ ওডিসি হয় আন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কুচিপুডি হয় ইতিমধ্যে কোৱেশ্চনত খোধা হৈছে তামিলনাডুৰ ভাৰতনাট্যম মই বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰাই আছো সো দ্যাট আপোনালোকৰ মনত থাকে কেৰালাৰ মোহিনীঅট্টম আৰু আনটো কি হয় কথাকলি ওকে কে কথাকলি ঘুমাৰ ওকে ঘুমাৰ ডান্সটো আপোনালোকে নিশ্চয় সিনেমাটো দেখে হয়নে এনেকে দীপিকা পাডুকনে ঘুমাৰে এটা গান আছে ন ঘুমাৰ ৰাজস্থানৰ হয় মনত ৰাখিব ৰাজস্থান ওকে ৰাজস্থানৰ মাউণ্ট আবুত কি টেম্পল আছে কক মাউণ্ট আবু এইটো কোৱেশ্চন আহি থাকে ৰাজস্থানৰ মাউণ্ট আবু তাত কি টেম্পল আছে এইটো কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত আহি থাকে ওকে টেম্পল কি টেম্পল আছে ওকে গুজৰাটৰ এটা ফক ডান্স ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গাৰবা মনত ৰাখিব গাৰবা ডান্স যেটো নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত পাৰফৰ্ম কৰা হয় গডেছ দুৰ্গাৰ লগত জড়িত হয় দিলৱাৰা টেম্পল কাৰেক্ট দিলৱাৰা টেম্পল আছে আমাৰ মাউণ্ট আবু পৰীক্ষাত এইবিলাক কোৱেশ্চন খুব সুধি থাকে ওকে আপোনালোকে নিজে পৰীক্ষাত বহিলে গম পাব যে এইবিলাক কোৱেশ্চনে আহি থাকে ৰিপিট হৈ থাকে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন The rock cut Kailash temple at Ellora was built by which dynasty? আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে ইলোৰা কোড আছে ঔৰংগাবাদ ইন মহাৰাষ্ট্ৰ হয়নে সো ইলোৰাত আমাৰ কি আছে কৈলাশ টেম্পল আছে আৰু যেটি হিলত খোদিত হয় ওকে আৰু এই কৈলাশ টেম্পলটো কোনটো ডাইনেষ্টিয়ে বনাইছিলে চোলা ডাইনেষ্টি ৰাষ্ট্ৰকূটা ডাইনেষ্টি চালুক্য ডাইনেষ্টি না পল্লৱ ডাইনেষ্টি অপশন এ বহুতে কৈ আছে ৰাষ্ট্ৰকূটা ভেৰি গুড কাৰেক্ট ৰাষ্ট্ৰকূটা ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ৰাইট যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰকূটা বংশই বনাইছিল আৰু কোন গৰাকী শাসক আছিল কৃষ্ণা 1 মনত ৰাখিব কৃষ্ণা 1 was the yes king at whose reign আচলতে আমাৰ এই বিশেষ টেম্পলটো বনোৱা হৈছিল কৈলাশ টেম্পল এট এলোৰা ওকে উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান কোনটো ফেমাস ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ লগত এসোসিয়েট হয় তেখেত কোনটো এক্সপোনেন্ট হয় সিতাৰ সেহনাই তবলা ফ্লুট কক কিহৰ লগত জড়িত কোনটো বিশেষ মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ লগত জড়িত হেটো হৈছে সেহনাই ইয়েস কাৰেক্ট বহুত আনসাৰ কৰি আছে সেহনাই ওকে তবলাৰ লগত কি উস্তাদ জাকিৰ হুছেইন হয়নে আলা ৰাখা খান তবলাৰ লগত সেহনাইৰ লগত উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান ওকে এবিলাক পঢ়িব আপোনালোকে ওয়াৰ্লি পেইন্টিং কোনখন ষ্টেটৰ হয় ওকে নেটিভ টু হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট কোনখন ষ্টেটৰ লগত জড়িত এটা পেইন্টিং ষ্টাইল হয় হেটো মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্যপ্ৰদেশ ওড়িশা নে ৰাজস্থান হয় কক Ustad Zakir Hussain, tabla, yes. Warli painting is from Maharashtra, correct. Okay, Maharashtra, mono rakhibo. Maharashtra eta important dance form, folk dance, Lavani hoy, mono rakhibo. Okay, Lavani. Clear? Yes. Which body in India regulates the stock market and capital market? Okay, economic question ahi palu ami. Yes, stock market মানে কি ভারতত শেয়ার বাজার আর মূলধন বাজার ওকে ক্যাপিটাল মার্কেট আর স্টক মার্কেট কোনে রেগুলেট করে কোনে নিয়ন্ত্রণ করে আরবিআই এ করে সেবিএ করে আইআরডিএ এ করে সিডবিএ করে ওকে কক এডুকেশন লেট মি চেক হাউ মেনি অফ ইউ ক্যান আনসার দিস কোয়েশ্চন ইয়েস সেবিএ করে ওকে সেবিএ করে মনে রাখিব সেবির হেডকোয়ার্টার কোড আছে সেবির হেডকোয়ার্টার আছে মুম্বাই সেবির হেডকোয়ার্টার মুম্বাই আরবিআই হেডকোয়ার্টার মুম্বাই ওকে সিডবিৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ মই নক আগলে কোৱেশ্চন এটা আছে আইআৰডি এৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ কোড আছে কক আইআৰডি এৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ কোড আছে কমেন্টত কক আপোনালোকে ওকে আরবিআই মানে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সেবি মানে সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া আইআরডিএ মানে ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া আৰু সিডবি মানে হৈছে স্মল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া যোৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ আছে আমাৰ লখনৌ কৈ দিম ঠিক আছে লখনৌত হেডকোয়াৰ্টাৰ আছে আপোনালোকে মোক কক আইআৰডিএ হেডকোয়াৰ্টাৰ কোড আছে Yes, Hyderabad is the correct answer. Hyderabad. Okay, বহুতে কৈ আছে তো এনেকে মনত ৰাখিব ম্যাক্সিমাম হেডকোয়াৰ্টাৰ নিউ দিল্লী আৰু মুম্বাইতে আছে বাট দুই এটা আপোনালোকক ধকেবাজি কৰিব যে কলকাতা আৰু হায়দৰাবাদতো বনাই থৈ দিছে ওকে স্পোর্টস পার্সোনালিটিজ স্পোর্টস টার্মিনোলজি রিলেটেড টু প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চনস ইয়াত গীতেশ দাসে কৈছে ডেফিনেটলি আনিব ট্রাই কৰিব ওকে Yes, so এইটো কোয়েশ্চনৰ কারেক্ট আনসার হ'ব সেবি ওকে সেবি আমাৰ কি কৰে কন্ট্রোল কৰে আমাৰ বিশেষকৈ স্টক মার্কেট বা ক্যাপিটাল মার্কেট যাৰ অৰ্থ হৈছে সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া আৰু যাৰ হেডকোয়ার্টাৰ আছে মুম্বাইত ওকে ইয়েস প্ৰথম যেটো পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা 5 ইয়াৰ প্লেন হেয়া আমাৰ কোনটো মডেলত কোনটো অৰ্থনৈতিক মডেলত কোনটো ইকোনমিক মডেলত আমাৰ আধাৰিত আচলতে ওকে যোৱাটো ক্লাছত আমি পঢ়িছিলো মহান যেটো মহালানা 20 আৰু হেটো সেকেন্ড 5 ইয়াৰ প্ল্যান যেটো আছিল ওকে সেকেন্ড 5 ইয়াৰ প্ল্যান দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা যেটো হয় হেতু আমাৰ মহালানা 20 আৰ্হিৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল
আৰু প্ৰথম 5 ইয়াৰ প্লেন 1951 to 56 যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে আছিলে আৰু হেতু হেৰড ডমাৰ মডেলৰ ওপৰত আধাৰিত মনত ৰাখিব ওকে হেৰড ডমাৰ মডেল ঠিক আছে ইয়েস বহুতে কৈছে হেৰড ডমাৰ মডেলৰ ওপৰত আধাৰিত এটা হেৰড ডমাৰ মডেল মানে কি যেটো এটা মডেল আছিলে যত আমাৰ বেসিক্যালি ভাৰতবৰ্ষৰ সেভিং ইনক্ৰিজ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে ইনভেষ্টমেন্ট ইনক্ৰিজ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে হায়াৰ ক্যাপিটাল ষ্টকৰ কথা কোৱা হৈছিলে আৰু হায়াৰ ইকোনমিক গ্ৰোথৰ কথা কোৱা হৈছিলে যেহেতু আমি বাৰ্ডিং দেশ এখন আছিল জাস্ট নতুন অংকুৰিত এখন দেশ গতিকে আমি আমাৰ ক্যাপিটাল বঢ়াব লাগিব এসেটস বঢ়াব লাগিব আৰু ইনভেষ্টমেন্ট বঢ়াব লাগিব আৰু সেইটো হৈছে হেৰড আৰু ডমাৰ এই দুগৰাকী বিশেষ আসলতে ইকোনমিষ্টৰ আমাৰ মডেল যাৰ আধাৰতে প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা 1951 চনৰ পৰা 1956 চনলৈকে তাৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল নেক্সট 5 ইয়াৰ প্লেনত কিন্তু ইয়াস এইটো প্লেনত এগ্ৰিকালচাৰো আছিল মনত ৰাখিব এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰটোৰ বুষ্টৰ কথাও আছিল ওকে এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰৰ বুষ্টৰ কথা আছিল তো ইয়াৰ পিছত যেটো পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আহিব সেকেন্ড যেটো আমাৰ মহালনবিছৰ আৰ্হিত আধাৰিত তাত কিন্তু ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশনটো মুখ্য উদ্দেশ্য হৈ আহিব ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন তাৰ পিছত থাৰ্ড 5 ইয়াৰ প্লেন যেটো আহিব সেই থাৰ্ড 5 ইয়াৰ প্লেন 1961 ত আহিব 66 লৈকে তাৰ কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিব আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু তাত আমি গ্ৰীণ ৰিভলিউশন দেখিবলৈ পাও তাত আমি এমএস স্বামীনাথনৰ তাত আমি ইন্টাৰফাৰেন্স দেখিবলৈ পাও যাৰ ফলস্বৰূপে কি হয় ৰাইস আৰু ৱেটৰ অৰ্থাৎ ঘেহু আৰু চাউল বা ধানৰ উৎপাদনৰ লগত জড়িত হয় থাৰ্ড 5 ইয়াৰ প্লেন মনত ৰাখিব ওকে who formulates the monetary policy in India okay monetary policy মানে কি মুদ্ৰা নীতি সমূহ ভাৰতবৰ্ষত কোনটো বিশেষ অৰ্গানাইজেচনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে কৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া নীতি আয়োগ নে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ডেফিনেটলি নহয় নীতি আয়োগ ডেফিনেটলি নহয় আৰবিআই নে মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স যে মনিটাৰী পলিচিজ বিলাক আমাৰ কোনে কৰে ডেফিনেটলি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ৰাইট ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ যিখিনি মনিটাৰী পলিচি সেইখিনি প্ৰস্তুত কৰে আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ওকে তাৰ লগতে আমি চাও নেক্সট কোৱেশ্চন কি খুদা হৈছে what is the nationalized year of 14 major private commercial banks in India okay so ইয়াৰ আগত যদি চাও আমাৰ বিশেষ বেংক তেনেকুৱা কমাৰ্শিয়ালাইজ নাছিলে হয়নে আজি যেনেকে পাঞ্জাব নেশনাল বেংক গভৰ্ণমেন্টৰ আন্ডাৰৰ হয় কমাৰ্শিয়ালাইজড হয় হয়নে আমি কওঁ যে কমাৰ্শিয়ালাইজড বেংক যেনেকে আমাৰ বিজয়া বেংক ওকে যেনেকে আমাৰ বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ বেংক অফ বৰোদা এইবিলাক সব কমাৰ্শিয়ালাইজড বেংক হয় আৰু আমি যদি চাও তেতিয়া হলে 14টা বেংক ওকে কেতিয়া কোন সনত 55 69 80 91 কেতিয়া 1969 কাৰেক্ট 1969 ত তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ইন্দিৰা গান্ধী আৰু তেতিয়া 14টা মেজৰ প্ৰাইভেট বেংকক কমাৰ্শিয়াল বেংক হিচাপে তাক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল যাৰ ফলস্বৰূপে হে আমাৰ ইকোনমি ডেভেলপমেন্টত যথেষ্ট হেল্প কৰিছিল মনত ৰাখিব 14টা ডাঙৰ ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক বেংকক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল 1969 ৰ জুলাই মাহত ওকে কেতিয়া 19 জুলাই তাৰিখে নেশনালাইজ কৰিছিল অফিচিয়ালি ওকে 19 জুলাই 1969 মনত ৰাখিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে ইতিমধ্যে ইণ্ডো চাইনা ওয়াৰো হৈ গৈছিল 1962 ত ইণ্ডিয়া চাইনা ওয়াৰ হৈছে হয়নে গতিকে ভাৰতবৰ্ষ জুৰুলা হৈ আছিল ওকে আকৌ দুবছৰ পিছত ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ যুদ্ধ হ'ব 1971 ত কিয় হ'ব কাৰণ আমি বাংলাদেশক স্বাধীন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাকিস্তানে আমাক আক্ৰমণ কৰে ঠিক আছে দেন 1999 ত আকৌ কাৰ্গিলৰ লগত যুদ্ধ হ'ব okay anyway green revolution in India was primarily aimed at increasing the production of wheat crop okay green revolution মই ইতিমধ্যে কলো কোনটো ক্ৰপৰ প্ৰডাকচনৰ লগত জড়িত হ্যা হৈছে ডেফিনেটলি ধান আৰু ঘেহু okay অৰ্থাৎ কি wheat and rice green revolutionৰ ফাদাৰ কাক কোৱা হয় এমএস স্বামীনাথনক কোৱা হয় okay yes yes wheat and rice লগত oil seed মানে সৰিয়হ বা তেল জাতীয় খাদ্য এয়া হৈছে yellow revolutionৰ লগত জড়িত yellow revolution মনত ৰাখিব অৰ্থাৎ কি যে হালধীয়া আমাৰ কি বিপ্লৱ ওকে আৰু শ্বেত বিপ্লৱ আমি আগলে পাম কটন আৰু জুট এটো হোৱাইট ৰিভলিউশনে হয় ঠিক আছে বাট আগলে আমি ডেডিকেটেডলি এটা কোৱেশ্চন পাম ওকে হেটো হৈছে শ্বেত বিপ্লৱ অপাৰেশন ফ্লাড গাখীৰৰ লগত জড়িত হয় ঠিক আছে yes বহুত আনসাৰ কৰিছে big congratulations চিন্তামণি চাকৰি হল বেলেগৰ চাকৰি হোৱা বাদ দিয়া নিজে পালানে না হেতু কোৱা এমএস স্বামীনাথন ৰাইট
Yes, MS Swaminathan is the father of Green Revolution and father of White Revolution, Norman Borlaug, right? Father of White Revolution. Okay, yes. Next question, who is considered as the father of Green Revolution? Hetu hoise MS Swaminathan, ami sobe gom pao ei goraki MS Swaminathan. এই গৰাকী হৈছে ক্ষমা কৰিব মই হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন কৈ পালো হোৱাইট ৰিভলিউশ্যনৰ ফাদাৰ হৈছে ভাৰ্গিছ কুৰিন ভাৰতবৰ্ষত বাট ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ইন ৱৰ্ল্ড তেওঁ হৈছে কি নৰ্মান বৰলক এই গৰাকী ৰাইট নৰ্মান বৰলক ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ হয় তেওঁ এগৰাকী এগ্ৰনমিষ্ট আৰু ইনফেক্ট নোবেল পিছ প্ৰাইজো লাভ কৰিছে নৰ্মান বৰলক আৰু তেখেতক ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ইন ৱৰ্ল্ড ওকে তো আমাৰ যি গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন সেয়া মনত ৰাখিব ভাৰতবৰ্ষত যদি খুদা হয় তেতিয়াহলে ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন MS স্বামীনাথন ওকে আৰু যদি গোটেই বিশ্বত খুদা হয় নৰ্মান বৰলক তেখেত ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ওকে অৰ্থাৎ কি আমাৰ সেউজ বিপ্লৱ অৰ্থাৎ আমাৰ খাদ্য উৎপাদন ধান আৰু ঘেঁহু উৎপাদনৰ লগত জড়িত যেহেতু খাদ্য বস্তু হিচাপে আমাৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী হয় গতিকে ইয়াৰ ৰিভলিউশ্যনৰ লগত জড়িতভাৱে তেওঁলোকক বিশেষ স্বীকৃতি দিয়া হয় ওকে Which sector of Indian economy is also known as primary sector? Okay. Primary sector boli kun keta sector kwa hoy. Okay. Primary sector. Manufacturing, utpadon khanda, agriculture and allied sector, krikhi aru anukhangik khanda, banking and finance, aru transport and communication. Iar bhitorot kuntu atait koi primary ba prathomik khanda definitely agriculture and allied. Hoy ne? Je agriculture and allied mane tar logot jorito jikhini tak primary sector boli kwa hoy. Although agriculture and allied is the primary sector in India as of now, but আমি যদি চাও যে সার্ভিস সেক্টৰৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি জিডিপি আহে ওকে কোনটো সেক্টৰ সার্ভিস সেক্টৰৰ পৰা 50 to 55% আমাৰ যি গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট হয় জিডিপি গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট তো এই জিডিপি ভাৰতবৰ্ষৰ জিডিপিৰ 50 to 55% কেৱল মাত্ৰ আমাৰ সার্ভিস সেক্টৰৰ পৰা আহে although this is the primary sector in India right so moving on the next question Yes. Operation Flood. Okay. Operation Flood বানপানীৰ লগত জড়িত নহয় বৰঞ্চ এয়া আমাৰ কি যে আমাৰ হোৱাইট ৰিভলিউশ্যনৰ লগত জড়িত গাখীৰৰ প্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত ব্লু ৰিভলিউশ্যন ফিছৰ লগত জড়িত মাছৰ লগত মনত ৰাখিব ব্লু ডেফিনেটলি ব্লু মানে পানী আজ ব্লু হে পানী পানী তেনেকৈ মনত ৰাখিব পানী যদি ফিশ ওকে ইয়েলো ৰিভলিউশ্যন অইল সিড মানে মাষ্টাৰ্ড এটসেট্ৰা ঠিক আছে আৰু গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন আমি সবে জানো হুইট এণ্ড barley right so correct answer milk production level aru virgesh kurein ei gora ki hoy virgesh kurenok father of ki boli koa hoy father of white revolution ba operation flood er logot jorito 1970 ta ahisile january 13 tarikhe okay next question what does LPG stands for in the context of new economic policy in 1991 LPG okay kok LPG mane ki Let me check. Kok, education a correct answer ki. কোনোবাই জানি বুজি কৰিছা নেকি কমেন্ট যোনে জানি বুজি কৰিছা তোমালোকক কংগ্ৰেচুলেশনস আৰু যোনে নজনাকে কৰিছা একো নাই জানিব ট্ৰাই কৰা ওকে ইয়েস এলপিজি মানে আমি জানো লিকুইফাইড পেট্ৰোলিয়াম গ্যাস হেতু আমাৰ কি ইন কেস অফ আমি যদি পেট্ৰোলিয়াম প্ৰডাক্টস চাও বা ইন কেস অফ সাইন্টিফিক আমি যদি চাও বাট ইন কেস অফ নিউ ইকোনমিক পলিসি যি আমাৰ 1991 ত এই সময়ছোৱাত 1985 ৰ পৰা 1991 এই সময়ছোৱাখিনি অকমান ইকোনমিক্যাল ইনষ্টেবিলিটি আছিল বা আমাৰ ইকোনমিক্যালি ডাউন আছিল আমি 1991 ত তেতিয়া আমাৰ ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ আছিল মনমোহন সিং দ্য ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া তো তেওঁৰ নেতৃত্বত আমি যদি চাও এটা নিউ ইকোনমিক পলিসি আহিছিল যাক কোৱা হৈছিল এলপিজি আৰু সেইটোৰ অৰ্থ হৈছে লিবাৰেলাইজেশন প্ৰাইভেটাইজেশন এণ্ড গ্লোবেলাইজেশন হেতু আমাৰ এলপিজি এই পেট্ৰোলিয়াম গেছ নহয় ঠিক আছে হেতু হৈছে উদাৰীকৰণ ব্যক্তিগতকৰণ আৰু বিশ্বায়ন অৰ্থাৎ কি লিবাৰেলাইজেশন মানে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক ইনভেষ্টমেন্ট হয় ফৰেইন ইনভেষ্টমেন্ট তেওঁলোকে যাতে আমাক বেছি বিশ্বাসত ল'ব পাৰে বেছি ইজি হৈ যায় তেওঁলোকৰ স্টেপস লেটস সে এটা উদাহৰণ মই দিও আপোনালোকে হয়তো আজিকালি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কেএফসি দেখিব কেএফসি কি হয় এটা এমএনসি হয় হয়নে কেএফসি বা বাৰ্গাৰ কিং বা কিবা কিবা যিবিলাক আছে আৰু সেইবিলাক কি হয় আমাৰ এমএনসি মানে কি মাল্টিনেশনাল কৰ্পোৰেচন ৰাইট এমএনসি সো কেএফসি এটা এমএনসি আপোনালোকেতো তেতিয়া দেখা নাছিলে যে
65 ত কোনোবাই KFC ত বহি ফটো মাৰিছে দেখিছিলে নেকি দেখা নাই হয় না তো এই বস্তুবিলাক MNC মানে অৰ্থাৎ বিশ্বত যিকোনো দেশতে থাকে গতিকে আমি যদি বেছি লিবাৰেল হৈ যাওঁ অৰ্থাৎ উদাৰীকৰণ যদি কৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ লাইসেন্সিং বা তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশনত যদি আমি অকমান সৰল কৰাই দিও তেতিয়া হলে আমাৰ ইয়াত বেছিকে ইনভেষ্টমেন্ট হ'ব ফৰেন ইনভেষ্টমেন্ট ৰাইট দেন প্ৰাইভেটাইজেশ্যন ইয়াৰ আগত আপোনালোকে দেখিছিলে নেকি কোনোবা দিন বোলে 1980 ত কোনোবা আপোনালোকৰ ককা বৰ্তা মা দেউতা কেতিয়াবা গৈছিলে নেকি আমুক পাব্লিক স্কুল আমুক একাডেমিত গৈছিলে নাই যোৱা কাৰণ নাছিলে সব গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল আছিলে সো প্ৰাইভেটাইজেশ্যন আনিলে তেতিয়া কি হলে মানুহে নতুনকৈ ইনভেষ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে দেন গ্লোবেলাইজেশ্যন মানে কি বিশ্বায়ন অৰ্থাৎ যিকোনো বস্তু বিশ্বব্যাপী যাতে কৰিব পৰা যায় ভাৰতবৰ্ষটো MNC লাহে লাহে স্থাপন হ'ল বাহিৰৰ MNC বিলাকৰ লগতো কোলাবৰেচন হ'ল তো তেনেকে LPG ৰিফৰ্মৰ জৰিয়তে আমাৰ যি অৰ্থনীতি আমাৰ অকমান ককবকাই আছিল সেই অৰ্থনীতিক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় এণ্ড দ্যাট ইজ কল্ড নিউ ইকনমিক পলিসি বা LPG ৰাইট তো মনত ৰাখিব আই হোপ আই এম ক্লিয়াৰ টু ইউ ৰাইট yes which financial institution serves as the apex bank for micro small and medium enterprise MSME আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে so micro small and medium enterprise যি MSME so তাক কোনটো বেংকে কোনটো এপিক্স বেংক হয় ধৰে অৰ্থাৎ কোনটো শীৰ্ষৰ এটা বেংক হয় যোনে এই সমূহক চোৱাচিতা কৰে নাবাৰ্ড হয় নেকি নাবাৰ্ডে কি চায় নাবাৰ্ডে বিশেষকৈ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ওকে এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড গ্ৰাম্য উন্নয়ন ওকে চিডবি এক্সিম বেংক নে SBI টো নহয় এক্সিম বেংকো নহয় কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব চিডবি স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ওকে আৰু চিডবিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে লক্ষ্ণৌত আছে মনত ৰাখিব এক্সিম বেংক এক্সিমৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে মুম্বাই এক্সিমৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মুম্বাই এক্সিম মানে হৈছে কি এক্সপোৰ্ট ইম্পৰ্ট বেংক 1982 তে আহিছিলে এক্সপোৰ্ট ইম্পৰ্ট বেংক এইটো এটা নেশ্যনেলাইজ বেংক হয় ওকে এক্সিম বেংক বহুতে আমি গম নাপাওঁ 1982 তে স্থাপন হোৱা ওকে মুম্বাইৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় এক্সিম বেংকৰ SBIৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ মুম্বাইত হয় চিডবিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ লক্ষ্ণৌত হয় নাবাৰ্ডৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ মুম্বাইত হয় ক'ত হয় মুম্বাই মনত ৰাখিব হেডকোৱাৰ্টাৰ বিলাক সোধা হয় পৰীক্ষাত ওকে সো আমি গম পালো চিডবি মানে স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া যাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ লক্ষ্ণৌত আছে আৰু যোনে আমাৰ মাইক্ৰ স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজ বিলাকক চোৱাচিতা কৰে মানে কোনোবাই যদি জাম জেলি আচাৰৰ এখন সৰু ষ্টল বনায় বা এটা সৰু ফেক্টৰী বনায় তেওঁক চিডবিয়ে লোন দিব বা তেওঁক চিডবিয়ে চোৱাচিতা কৰিব এতিয়া কোনোবাই যদি গ্ৰাম্যাঞ্চল এৰিয়াত ডাঙৰকৈ এটা পল্ট্ৰি ফাৰ্ম কৰে তেওঁ যদি ব্লকৰ অধীনত বা তেনেকৈ DRDৰ অধীনত যদি তেওঁ কৰিব বিচাৰে তেওঁ তেতিয়া চিডবিৰ পৰাও লোন তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা ট্ৰেইনিং প্ৰশিক্ষণ ইত্যাদি ল'ব পাৰিব কেপাচিটি বিল্ডিংছ ল'ব পাৰিব তাৰ উপৰি তেওঁ নাবাৰ্ডৰ পৰা ল'ব পাৰিব কেলেকে গ্ৰাম্যাঞ্চলত হয় ঠিক আছে বুজি পাইছে হয়নে yes head office ক'ত আছে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে আমাৰ ক'ত আছে লক্ষ্ণৌত আছে চিডবিৰ head office right next question under which article of the Constitution of India Finance Commission of India constituted every 5 years অৰ্থাৎ কি যে আমাৰ সংবিধানতে উল্লেখ আছে যে বিত্তীয় আয়োগটো যেটো হয় ভাৰতবৰ্ষত বিত্তীয় পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিত্তীয় আয়োগ ফৰ্ম কৰা হয় আৰু সেই বিত্তীয় আয়োগটো প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে তাক কি কৰা হয় ফৰ্ম কৰা হয় আৰু এই বিত্তীয় আয়োগটো যে ফৰ্ম কৰা হয় সেইটো সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত লিখা আছে আৰ্টিকল 280 ওকে আৰ্টিকল 280 yes আৰ্টিকল 280 জনে জনে কৈ আছে কাৰেক্ট মানি বিলৰ লগত আৰ্টিকল 110 মনত ৰাখিব সো এই দুটা অলপ ৰিলেটেড বস্তু মানি বিল লোকসভাত কি হয় লোকসভাতে কেৱল উত্থাপন কৰিব পাৰি আৰ্টিকল কিমান 110 আৰু ফাইনান্স কমিশনৰ লগত 280 মনত ৰাখিব ঠিক আছে next question yes the rate at which the RBI lends money to commercial bank is called what অৰ্থাৎ কি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া পইচা দিয়ে আমাৰ কমাৰ্শিয়াল বেংক বিলাকক আৰু কমাৰ্শিয়াল বেংকে পইচা দিয়ে আমাৰ পাব্লিকক জেনাৰেল পাব্লিকক হয় না অৰ্থাৎ কি যে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰিব ধৰক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াক পইচা দিব ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰিব আমাৰ জনসাধাৰণক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাৰ্টআপ বিলাকক বা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বিশেষক লোন দিব ওকে সো RBI কিবা এটা ৰেট লয় হয় না কিবা এটা ৰেট লয় তাক কি বুলি কোৱা হয় তাক কোৱা হয় ৰেপো ৰেট ওকে কি বুলি কোৱা হয় ৰেপো ৰেট ওকে ৰেপো ৰেট ঠিক আছে অৰ্থাৎ কি RBI লোৱা ৰেটটোক ৰেপো ৰেট বুলি কোৱা হয় আৰু যদি RBI দিয়া ৰেটটোক ৰেপো ৰেট কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় ৰেপো ৰেট আৰু যদি এনেকে উলটাই লয় কেতিয়াবা কি হয় পইচা বহুত বেছি হৈ যায় কমাৰ্শিয়াল বেংক বিলাকৰ আৰু RBI হে পইচা লৈ পেলাই বেলেগ বেংকক দিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ ইমান পইচা নাথাকে তেতিয়া
তেতিয়া ৰিভাৰ্ছ ৰেপো ৰেট বুলি কোৱা হয় যদিহে আমাৰ কমাৰ্চিয়েল বেংক বা এনেকুৱা যি আমাৰ সাবঅৰ্ডিনেট বেংকৰ পৰা যদি টকা বা অৰ্থ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া তাক ৰিভাৰ্ছ ৰেপো ৰেট বুলি কোৱা হয় ওকে ৰিভাৰ্ছ ৰেপো ৰেট ট্ৰিপল আৰ ওকে সো এইটো কোৱেশ্চনৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব ৰেপো ৰেট আৰু যিটো ৰেটত আমাৰ কি কৰে আৰবিআই এ আমাৰ কমাৰ্চিয়েল বেংক বা যিবিলাক আমাৰ তেনেকুৱা সাবঅৰ্ডিনেট বেংকছ থাকে সেইবিলাকক লেন্ড কৰে পইচা আৰু বৰ্তমান কাৰেন্ট কিমান হয় কাৰেন্ট ৰেপো ৰেট কিমান হয় ওকে কাৰেন্টলি ৰেপো ৰেট কিমান হয় yes currently repo rate ভাৰতবৰ্ষত আৰবিআই কিমান গ্ৰহণ কৰি আছে কওকচোন এনিবডি কোনোবাই ক'ব পাৰিব সাবিনাই কৈছে সাবিনা কাৰেক্ট বিলটোৱে কৈছে 4.5 নো 4.5 আগত আছিলে ঠিক আছে as of now 5.25 কাৰেক্ট 5.25% ওকে এইখিনি হৈছে 5.25% হৈছে কারেন্টলি ৰেপো ৰেট এতিয়া আপোনালোকে ছমাহ পিছত এক বছৰ পিছত মোৰ ক্লাছটো যদি চাই আছে তেতিয়া বেলেগো হ'ব পাৰে বাট কারেন্টলি হেতু গুগল কৰি চাব 5.25 কারেন্ট ৰেপো ৰেট হয় আৰবিআই ঠিক আছে আৰু যেটো ৰেটত তেওঁলোকে সাবঅৰ্ডিনেট বেংক বা তলৰ বেংক বিলাকক পইচা দিয়ে yes আমাৰ ADRE 3.0 ফাউন্ডেশন বেচ আসাম পুলিচ এসআই এবিবি কনস্টেবলৰ ক্ৰেশ কোৰ্স তাৰ লগতে GT PGT TET নতুন এটা বেচ আহিছে PNRD আমাৰ বেচ চলি আছে আসাম BTR ফৰেষ্টৰ বেচ চলি আছে ইয়াৰ PDF টো কোড পাব যদি আপোনালোকে মোক খুদে তেতিয়া হলে ষ্টাডি ইনসাইট অফিশিয়াল টেলিগ্ৰাম চেনেল ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে হ্যাঁ জয়েন হৈ লওক তাত আপোনালোকে PDF টো পাই যাব তাৰ লগতে ষ্টাডি ইনসাইট এপটো আপোনালোকে ইয়াৰ বাহিৰেও অধিক PDF লাভ কৰিব পাৰিব ওকে so thank you everyone I hope the session was helpful to you I hope ki apnalage session to dwara upokrito hole বহুখিনি কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিলো লগতে এডিশনাল ইনফৰমেশনস সো আমি অতি হুনকালে ট্ৰাই কৰি আছো যে 1000 কোৱেশ্চন আমি বাই 10 ডেজ 15 ডেজ আমি যিমান সম্ভৱ হুনকালে পঢ়িম দেন আমি নতুন আৰু সিরিজ পঢ়িব লাগিব পৰীক্ষাৰ আগলৈকে সো থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান গুড নাইট এন্ড টেক কেয়াৰ আজিৰ সেশনটো এইখিনিতে সামৰিছো নেক্সট এটা সেশনত লগ পাম গুড নাইট